So, welcome to Thursday series of webinars where we talk about gender and sexuality. And we are very happy to have Dr. Devabrata Sharma here today with us. I would like to introduce our Anajuri team. I'm Milind Datta, today represent Anajuri. And Anajuri is a non-profit platform, and we are working on uplifting the life of people from Northeast. And recently, we are hosting a series of webinars to promote local heroes, and also hoping that it will inspire young youth from various corners of Assam, and also it helped us to create a network of networkers. So I have immense pleasure to have Dr. Devabrata Sharma, principal of Jorhat College. He is also the chief editor of Asamiya Jatiyo Abhidhan and Asamiya Jatiyo Itihas, and he has written many books and articles. So, without further ado, Dr. Sharma would like to invite you and would like you to share your story, your journey. Who are you, and what inspired you to do all this work for LGBTQ, and then we will go more detail about it. So, welcome, and the floor is yours. Thank you very much, Dr. Milind Datta. Thank you very much, the Anajuri team and the Hukia team, and for inviting me to address this webinar. And a very good and happy new year for all of you, in the sense that the last year, the 2020, had been a very traumatic experience for all mankind. And as it uses to be, for the people who are more persecuted in a society, in a divisive society, in a divided society, I believe that the people who suffer sex-wise, who suffer gender-wise, they also suffered much more than the so-called normal sex and gender people. Okay. I believe that, yeah, I think that Dr. Sharma, I have a request. I think your volume is a little too loud. You can put it a little bit, what do you call, a okay. little less, so that otherwise it coming very sharp. Mic to অকমান দূৰত Is it all right now? Is it all right now? অকমান আৰু অকমান কমা. Is it all right now? Just অকমান কমাই দিয়ক. Right. এতিয়া কওক sir. I think it should be. I think it's Is better. it all right now? Okay, I think that's good then. All right. So thank you very much, this Anajuri team, and particularly Dr. Milind Datta and Kashmira, for inviting me to address this webinar. The last year, the year which we are passing on the throes of, at the fag end of 2020, it had been a traumatic experience for all mankind. But I do believe that it was much more traumatic for people who are persecuted, who suffer much more gender-wise and sex-wise. So I do hope that the coming year would be a better, in the sense that new hopes are dawning upon mankind, in spite of all the struggles. Dr. Milind Datta, I had the opportunity and privilege of inviting Dr. Datta to my college, Jorhat College, sometime before. আৰু তাত তেখেত এজন ট্ৰেন্স মেন হিচাপে তেখেতৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ কথা কৈছিলে আমাৰ কলেজত। আৰু আমাৰ কলেজত, যোৰহাট কলেজত, আমি এইটো ঠিক কৰি লৈছো যে আমাৰ আনকি যিখন এডমিশন ফৰ্ম আছে, even in that form we have made the option clear for not only male and female but also for third gender. And we do believe that this world is for everyone. কেৱল মেল আৰু ফিমেল বুলি নহয়, আৰু কেতিয়াবা মোৰ থাৰ্ড জেন্ডাৰ শব্দটো ভুল যেন লাগে, in the sense that Simone de Beauvoire second sex বুলি কৈছিলে মহিলাৰ কথা, কিন্তু কেতিয়াবা মই ভাবো যে ফাৰ্ষ্ট সেক্স বা ফাৰ্ষ্ট জেন্ডাৰ কোন হ'ব, কি হ'ব, সেকেন্ড কি হ'ব, থাৰ্ড কি হ'ব, all genders are equal সেই অৰ্থত। আৰু আমি আমাৰ কলেজত যেনেকে প্ৰত্যেকটো জেন্ডাৰৰ মানুহৰ কাৰণে আমি দুৱাৰ খুলি দিছো, আমি ভাবো যে কোনোবাই দেউতাকৰ নাম লিখিলে মাকৰ নামো সমানে লিখিব লাগে, কিন্তু দেউতাক মাক নোহোৱা মানুহবিলাকৰ নামো সমানে লিখিব লাগে। কোনোবা মাক দেউতাক কোনোদিন নহ'ব পাৰে ফৰ বায়'লজিকেল ৰিজনছ,
তেওঁলোকৰ নামো সমানে থাকিব লাগে কেতবোৰ বেসিক নশনস যিবিলাক সোসাইটিত প্ৰচলিত হৈ আছে সেইবিলাক চ্যালেঞ্জ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে যেনেকৈ ধৰক জহৰা বুলি কোৱা হয় আমাৰ সমাজত গালিক পাৰিবৰ কাৰণে কাবাক জাৰজ বুলি কোৱা হয় কাবাক অবৈধ সন্তান বুলি কোৱা হয় ইললেজিটিমেট চাইল্ড বুলি কোৱা হয় ইলিচিট ৰিলেশনশিপ বুলি কোৱা হয় এইবিলাক সকলোৰে সম্পৰ্কত কেতবোৰ মৌলিক প্ৰশ্ন তোলাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে যে কাৰবাৰ মাজত কিবা প্ৰেম হল কাৰবাৰ মাজত সেক্স হল তাৰ ফলত এটা বেবিৰ জন্ম হল হাউ কেন দ্য বেবি বি কল ইললেজিটিমেট অৰ ইলিচিট এট অল কিয় এই ল'ৰাটোক বা ছোৱালীজনীক এই মাত্ৰ জন্ম হোৱা কিয় তাক কিয় অবৈধ বুলি কোৱা হ'ব এই ধৰণৰ বহু প্ৰশ্ন আমাৰ মনত অনবৰতে দোলা দি যায় আৰু these questions have been troubling me for last several decades মই কেইটামান এক্সপেৰিয়েন্সৰ কথা ক'ম সেইকেইটা পাৰ্চনেল এক্সপেৰিয়েন্স হলেও সেই পাৰ্চনেল এক্সপেৰিয়েন্সে মোক ইনস্পায়াৰ কৰিছে কেৱল সেইটো নহয় মোৰ বৌদ্ধিক ক্ষুধাই মোক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে my intellectual hunger is also inspiring me and my feeling as a human being for all fellow human beings সেইটোও মোক ইনস্পায়াৰ কৰিছে being a leftist being a feminist সেইটোও মোক ইনস্পিৰেশ্যন দিছে মই দুটামান সৰু মোৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ কথা ক'ম মোৰ এজন বন্ধু he was elder to me তেখেতৰ বিয়া যোৰহাটৰ কথা কৈছো এজন বেংগলী ভদ্ৰলোক he was a teacher and I happened to be invited to the marriage I attended it and it was all fanfare after 1 month or so I visited the family once again and naturally enough মই ক'লো যে বৌদি ক'ত আছে মানে চাহ দিব আহিছে যেতিয়া his missus his wife was missing she was not there some sisters offered us tea and snacks মই সুধিলো যে বৌদি ক'ত আছে বৌদিক দেখোন দেখা নাই মই ধেমালি কৰি সুধিলো একো উত্তৰ নিদিলে মোক চাহ দি গ'ল ভনীয়েক টনীয়েকবিলাক after some time when almost 1 hour or so passed I naturally curious enough I was and I asked কি হল বৌদিক দেখা নাই যে where is the sister-in-law then there was a silence very eerie silence then after that someone told me that she had gone home in the sense that she had gone home never to return what happened to her only later on I understood that the lady or within quote unquote the lady she was not a lady she was not a woman so she was sent back and her parents it was supposed that it was told to us that her parents sent her on marriage to this man by pretending that she was a woman she was not a woman সেই ঘটনাটোৰ পৰা আজিলৈকে nearly 3 decades or 4 decades have passed since then but that memory haunts me every moment মই মাত্ৰ ভাবি নাপাওঁ এতিয়াও মোৰ চকু পানী ওলাই মাত্ৰ মোৰ চকু পানী ওলাব পাৰে যে যাক সেই মহিলা বুলি কোৱা হৈছিলে যাক ঘৰলৈ পঠিয়াই দিয়া হল তেওঁ মহিলা নহয় বুলি মই ভাবো যে প্ৰায় যৌৱনপ্ৰাপ্ত অৱস্থালৈকে বিয়া কৰাই দিয়া হল মাক বাপেকে ভাবিলে যে বিয়া কৰাই দিলে সেই ছোৱালীজনী বা সেই মানুহজনৰ দায়িত্বৰ পৰা তেওঁলোকে মুক্তি পাব কিন্তু সেই যে বিয়া কৰাৰ পিছত খেদি পঠিওৱা হল কি এটা ট্ৰমা কি এটা ভয়ংকৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ মাজেৰে সেই মানুহ বুলিয়ে কৈছো সেই মানুহজন বা মানুহগৰাকী মুখামুখি হল সেইটোৱে মোক এতিয়াও চকু পানী উলিয়াই পিংকি প্ৰামাণিকৰ যিটো ঘটনা অলিম্পিকত যোৱা বেংগলৰ পিংকি প্ৰামাণিক কেতিয়াবা মহিলা হয় বুলি কেতিয়াবা নহয় বুলি পুলিচে মাতি নিব ডেড অফ নাইট মানুহে ঘৰত আহি পেলাই নক কৰিব ধৰি লৈ যাব as if she or he is a criminal পিংকি প্ৰামাণিক পুৰুষ হয় নে মহিলা হয় it doesn't matter at all এটো কোনো ইস্যু হ'ব নালাগিছিলে কিন্তু ইস্যু হয় বেংগলত এগৰাকী মানুহ যিগৰাকী থাৰ্ড জেন্ডাৰ বুলি কোৱা হৈছে তেখেত এখন কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল হল মধুলিকা নেকি তেখেতৰ নামটো মই এটা পাহৰি গৈছো প্ৰিন্সিপাল হোৱাৰ পিছত মোৰ ইমান ভাল লাগিলে I just extended an invitation to her to come over to Jorhat College যেনেকে মিলিন দত্তক আমি মাতিছিলো মই ভাবিছিলো যে জোৰহাট কলেজত মাতি আনিলে আমি মানুহক দেখাব পাৰিম ইন দ্য সেন্স যে এই যে আপোনালোকে আজি এৱাৰনেছৰ কথা কৈ আছে যে সকলো মানুহ সমান যোগ্যতাৰ ফালৰ পৰা এতটুক বাংলাত ক'ব গ'লে এতটুক পাৰ্থক্য নাই কিন্তু তেখেত আহিব নোৱাৰিলে মধুলিকা বেনাৰ্জী নে কি নাম আছিল পাহৰি গলো মই এতিয়া আহিব নোৱাৰিলে ঠিক আছে আহিব নোৱাৰিলে কিবা কাৰণত কিন্তু পিছত মই গম পালো she had to tender her resignation কি কাৰণে যে তেওঁ যে থাৰ্ড জেন্ডাৰৰ হয় কিয় পুৰুষ বিলাকে তেওঁৰ তলত কাম কৰিব ইমান অপমানৰ মাজেদি তেওঁ যাব লগা হ'ল যে ফাইনালি she had to tender her resignation তো মই ভাবিছো মই ক'ব কৈছো যে আমি এটা সাংঘাতিকভাৱে অসহনশীল সমাজত ইনটলাৰেন্ট সোসাইটিত আমি বাস কৰিছো যে ইমান বেছি মেল ইগো এই সোসাইটিত ইমান মেল চেন্ট্ৰিক ইমান পেট্ৰিয়াৰ্কেল ভ্যালুজ ইয়াত ডমিনেট কৰি আছে যে এই সমাজত যিবিলাক এটাই জেন্ডাৰ যেনে পৃথিৱীত থাকিব
বাকি সমস্ত জেন্ডাৰ যদিও এক্সিষ্ট কৰিছে, এই মেল জেন্ডাৰৰ চাৰ্ভিচৰ কাৰণে যেন বাকি জেন্ডাৰ বিলাক ক্ৰিয়েটেড হৈছে, এনেকুৱা এটা নোচন আমাৰ ইয়াত গঢ়ি তোলা হৈছে, গঢ়ি উঠিছে। আৰু সেইকাৰণে মই ভাবো ইট ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পেৰেটিভ ফৰ আছ, ইট ইজ এ বাউণ্ডেন ডিউটি ফৰ অল হিউমেন বিংছ, যে আমি এই পেট্ৰিয়াৰ্কেল ভেলুজ বিলাকক চেলেঞ্জ কৰো, আমি তাক ভাঙি থান বান কৰি দিওঁ। আমি যে অকল ফেমিনিন বুলি কিয় ক'ম? মই ভাবো যে এই যে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি পেডোফাইল যিটো হৈছে, অকণমানি ল'ৰা ছোৱালীৰ ছেক্সুৱেলিটিক এবিউজ কৰাৰ যিটো মানসিকতা, সকলো মহিলাৰ ছেক্সুৱেলিটিক এবিউজ কৰাৰ যিটো মানসিকতা, আৰু থাৰ্ড জেন্ডাৰক অপমান কৰাৰ যিটো মানসিকতা, আজি যোৰহাটত, আজি গুৱাহাটীত অলপতে কিন্নৰী বুলি তেওঁলোকক কোৱা হয়। তেওঁলোক বহুত আছে, তেওঁলোকে ক'ৰবাত ভিক্ষা কৰে, ক'ৰবাত কিবা কৰে, এইবিলাক লৈ যিমান নিউজ পেপাৰত ওলাই থাকে, আৰু এইবিলাক xenophobic নিউজ হয়, এইবিলাক এন্টি হিউমেন নিউজ হয়। এই নিউজবিলাকত এনেকুৱা কোৱা হয় যে তেওঁলোক যেন এজ ইফ দে আৰ অল লুটেৰাজ, এজ ইফ দে আৰ অল ডেকইটছ। ইট ইজ ট্ৰু যে ট্ৰেইনত আমি যেতিয়া গৈ থাকো, তেনেকুৱা মানুহক আমি দেখা পাওঁ, যিসকল পুৰুষ নহয়, মহিলা নহয়, তেনেকুৱা মানুহক আমি দেখা পাওঁ। তেওঁলোকে হয়তো ভিক্ষা কৰিব আহে, তেওঁলোকে হয়তো কিবা পইচা খুজি আহে, ডেট ইজ ট্ৰু। কিন্তু কথাটো হ'ল এইটো যে তেওঁলোকক ছ'চাইটিয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰতি কি বিহেভ কৰিছে, ছ'চাইটিয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰতি কি ৰেছপন্সিবিলিটি বিহেভ কৰিছে, ছ'চাইটিয়ে তেওঁলোকক জীয়াই থাকিব দিছে নে নাই, ছ'চাইটি তেওঁলোকক শিক্ষা ল'ব দিছে নে নাই। এটা পাব্লিক ইনষ্টিটিউচন যিটো আনকি কো এডুকেশ্যনৰ আছে, তাত এইবিলাক মানুহৰ কাৰণে যেতিয়া কোনো জেগা নাথাকে, তেওঁলোকক যেতিয়া হাঁহি খিকিন্দালি ঠাট্টা মস্কৰাৰ যেতিয়া বলি কৰা হয়, তেতিয়া তেওঁলোকে কেনেকুৱা জীৱন যাপন কৰিব? তেওঁলোকে দল বান্ধি তেওঁলোকে ভিক্ষা খুজিবলৈ বাধ্য হৈছে, তেওঁলোকক বাধ্য কৰা হৈছে। তাৰ পাছত আকৌ তেওঁলোকৰ ওপৰত মাৰপিট, তেওঁলোকৰ ওপৰত বৰ্বৰ আচৰণ, তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কে বেয়া বেয়া নিউজ কৰি থকা, এইবিলাকে এজ ইফ দে আৰ অল ডেকইটছ, এনেকুৱা ধৰণৰ নিউজ কৰি থকাটোৱে আমাক সৰুৰে পৰা তেওঁলোকৰ প্ৰতি অসহনশীল কৰি তুলিছে, আমাক তেওঁলোকৰ প্ৰতি বিদ্বেষী কৰি তুলিছে। এইটো এটা এক ধৰণৰ নাজি পলিটিক্স, এক ধৰণৰ ফেচিষ্ট পলিটিক্স। এই যে ফেচিষ্ট পেট্ৰিয়াৰ্কেল ভেলুজ, ইয়াৰ বিপক্ষে যুঁজিবৰ খুব প্ৰয়োজন হৈছে। মোৰ এতিয়াও মনত পৰে, ইন 2003 World Social Forum, there was a huge conference, all of you must be aware of it, ব্ৰাজিলত হৈ থাকে জেনেৰেলি। In 2003 the World Social Forum was held in Mumbai. I took a contingent of nearly 100 young men and women from my town, my college, and we attended it, and we were staying under some tents, and the nearby tent, it was occupied by the people of third gender. So what happened in the evening, they used to sing and dance till it was late at night. They were dancing and singing, and it was a lot of sound, lot of noise. Some people were irritated also. But what happened? We almost fell asleep. But what happened at the dead of night? At the dead of night, from the nearby camp, every night, sounds of crying, people crying. They were crying and weeping whole night in the next tent. Why? They were crying that what life they are leading. They are neither considered as male nor as female. They will never be able to marry, never be able to beget children. How society behaves with them, how society humiliates them, how they have to commit suicide. So all night people would be crying and crying. And with them I would also be crying. With them I also be weeping, and even now I am weeping for them. So my point is that this world is not created by anyone. There is no God. I don't believe in any damn God. But this is created by man. And if it is created by man, not in a masculine kind of way, I am not defining. I am not using the word man in the masculine sense only, but for mankind, then it must be an equal place for all genders, whether he's a man or not a man, woman, half man, half woman, no problem at all. Everybody must have equal prestige in the society, in human society. But what is happening is this intolerance is creeping into the society, in our textbooks, in our history, in our news, in our media. There is no place for equality. So it is imperative for us, it is our bounden duty to create awareness when we open our doors of our college for admission of third gender people. So we had to face many questions and many jeerings, by many hooting by many people, that people even in our staff, they were afraid that that it would be soon crowded by third gender people.
They were afraid that they would create scenes in the college, where what they witness in the trains when these people are there in the trains roaming around for arms. They they drew a picture in front of my eyes that such beggars, such eunuchs, to use their word, that is not my word, to use their words, these people would be thronging the college corridor, and it would be a hail of affairs. But I stood my ground, and I mobilized my students. I mobilized the majority of the, I convinced the majority of my staff to stand up to the occasion, and we opened our gates. So I believe that in every social fora there should be discussions about it, and no matter whether one is a man or a woman or neither man nor woman, that they must enjoy, each and every person must equal democratic. Some time ago in Bhopal, a third gender person was elected as a mayor, but not just there. In all societies, in all fora, there should be a reservation also. In my college, what we have already done is that we have preserved 50%. In our college students union, we have reserved 33% of the seats, 33% of the college students union portfolios for women. We have reserved 50% of the all the fora, including the teachers, sales, and all other fora for women. But I believe that there should be a mandatory reservation for people from third gender in all fora, because until and unless we do that, this society, this intolerant society, will not let the people to come up. So similarly, talking about homosexuality, bisexuality is fine, then homosexuality is also fine. It is a natural trait of a person, and we must not dominate it. I like to compare it with people using their left hands. In our childhood, what happened? Our parents. I was never a left-hander, so I did not face that problem. But whenever there was a left-hander in the classroom, our teacher would be insisting that he or she, the student, should be using their right hand. And some students were even beaten up. Their left hands were beaten, left hands were twisted, not to use. Left hands were bound up, tied up, so that they do not use their left hand. They were forced to use their right hand. But that is inhuman. That is barbaric. For someone, it is as natural for one to become a right-hander, and it is equally natural for someone to be left-hander. Similarly, it is as natural for a person to be bisexual, but at the same time, it is equally possible and equally natural for anyone to be homosexual. So there must not be any problem. It should be crystal clear for all. But it is a sad and tragic thing that all over the world it has taken a lot of time, decades and centuries have been wasted in allowing homosexual people to have equal rights, in allowing homosexuals to get married. So I believe it is time that India also come up to the call of the occasion, call of the time, and India should also allow, not only legally, not only in a juridical manner, সকলো ধৰণে আমি এই কথাটো সকলো সমাজৰ সকলো স্তৰত এইটো প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে যে সমকামিতা, পৰস্পৰ বিপৰীত লিংগৰ মানুহৰ যৌনতা যিমান অধিকাৰ আছে, যিমান স্বাভাৱিক বুলি ভাবা হয়, সিমানে ঐতিহাসিকভাৱে আৰু মই ভাবো যে বায়োলজিকেলি এইটো মানে হাজাৰ হাজাৰ বছৰ জুৰি, লক্ষ বছৰ জুৰি সমকামিতা মানুহৰ জীৱনৰ এটা স্বাভাৱিক এটা প্ৰৱণতা আছে। সেই কথাটো কিন্তু পৰিষ্কাৰভাৱে কোৱাৰ প্ৰয়োজন। মই বৰ পুলকিত অনুভৱ কৰো, মই আনন্দ অনুভৱ কৰো, মই হোল হাৰ্টেডলি মই ৱেলকাম কৰো যে LGBT সকলে এতিয়া কুৱেৰ প্ৰচেছন উলিয়াইছে, তেওঁলোকে ৰেইনবো কালাৰ, তেওঁলোকৰ ৰামধেনু বুলিয়া, তেওঁলোকৰ সুন্দৰ, তেওঁলোকৰ যি মনবিলাক তাক তুলি ধৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। মই আশা কৰো, কামনা কৰো আন্তৰিকভাৱে যে আগন্তুক দিনবিলাকত তেওঁলোকে আৰু বলিষ্ঠভাৱে এইখিনি কৰিব। এই যে বৰ্বৰভাৱে দুজন পুৰুষৰ মিলনক যে দমন কৰা হৈছিলে, বৰ্বৰভাৱে এগৰাকী নাৰীৰ মিলনক যে দমন কৰা হৈছিলে, তেওঁলোকক যে আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য কৰা হৈছিলে,
তেওঁলোকক যে তেওঁলোকৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে বিপৰীত লিংগৰ লগত বিবাহ হ'বলৈ বাধ্য কৰা হৈছিলে। তাকে কৰিবলৈ গৈ তেওঁলোকে বিপৰীত লিংগৰ লগত হোৱা বিবাহখনকো নষ্ট কৰিছিল। নিজৰ সন্তানকো তেওঁলোকে যদি সন্তান হৈছিলে তেওঁলোকক মনোকষ্ট দিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰকৃত যি বন্ধু আছিলে বা বান্ধৱী আছিলে তেওঁলোককো জীৱনটো ধ্বংস কৰিছিল মানে কৰিবলৈ বাধ্য কৰা হৈছিলে। এনেকুৱা অসহনশীল পুৰুষতান্ত্ৰিক পিতৃতান্ত্ৰিক সমাজৰ আধিপত্যক ভাঙি চিঙি সন্মান কৰি প্ৰতিগৰাকী লেছবিয়ান, প্ৰতিগৰাকী গে, প্ৰতিগৰাকী বাইচেক্সুৱেল, প্ৰতিগৰাকী থাৰ্ড জেণ্ডাৰ, প্ৰতিগৰাকী ট্ৰেন্সেক্সুৱেল, প্ৰতিগৰাকী কোৱেৰ তেওঁলোকে নিজকে সমূহীয়াভাৱে ৰাজহুৱাভাৱে তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সময় আহিছে। আৰু যিসকল LGBTQ নহয় আমাৰ দৰে মানুহ তথাকথিত নৰ্মেল, মই কৈছো যে নৰ্মেল বুলি কোনো বস্তু থাকিব নোৱাৰে। এই নৰ্মেল চিৰ সংজ্ঞা কোনে দিব? যি মেজৰিটি সেয়ে নৰ্মেল নহয়। মেজৰিটি মানেই নৰ্মেল নহয় আৰু মাইনৰিটি মানেই এবনৰ্মেল নহয়। নৰ্মেল চি আৰু এবনৰ্মেল চিৰ সংজ্ঞা ভাঙি চিঙি সন্মান কৰি দিব লাগে। মেজৰিটি ইজ ইকুৱেল টু নৰ্মেল এই ধাৰণাত প্ৰত্যাহ্বান জনাব লাগে। এজন মানুহেও যদি এটা বিপৰীত বা ভিন্ন প্ৰৱণতা থাকে সেক্সুৱেলি, জেণ্ডাৰ ৱাইজ বা তেওঁৰ মানসিকভাৱে, আমি ভাবো তাক আমি সন্মান জনাব লাগে, তাক আমি বহুত বেছি সন্মান জনাব লাগে। আজি আমাৰ মিলিন্দ দত্ত ডাঙৰীয়াৰ কথাই যদি কওঁ, তেখেতে মহিলা আছিলে, তেখেত পুৰুষ হ'ল। তেখেতে এটা অত্যন্ত যন্ত্ৰণাকাতৰ এলানি অস্ত্ৰোপচাৰৰ মাজেদি গৈ তেখেতে এজন পুৰুষত যে পৰিণত হ'ল, তাৰ পৰা আমি বুজিব লাগিব যে কি পৰিমাণৰ মনোকষ্ট থাকিলে, শাৰীৰিক কষ্ট থাকিলে মানুহে এটা জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ বা এলানি অস্ত্ৰোপচাৰৰ মাজেদি গৈ নিজকে দৈহিকভাৱে ৰূপান্তৰ কৰিবৰ কাৰণে তাগিদা অনুভৱ কৰে। মই ভাবো যে যিসকলে তেনে অস্ত্ৰোপচাৰৰ মাজেদি গৈছে তেওঁলোকৰ সেই ৰক্তাক্ত অভিজ্ঞতাই, দেয়াৰ ব্লাডি এক্সপেৰিয়েন্সেছ, এই যে ব্লাড স্পিলিং এক্সপেৰিয়েন্সেছ, তাক মেনকাইণ্ডে, হিউমেনিটিয়ে চালাম কৰিব লাগে, সন্মান কৰিব লাগে, চেলুট কৰিব লাগে। মই চেলুট কৰিছো যে এইবিলাক মানুহে নিজৰ স্বাভাৱিক প্ৰৱণতাৰ প্ৰতি সন্মান জনাবৰ কাৰণে সমাজৰ পৰা এঘৰীয়া হোৱাৰ ৰিস্ক তেওঁলোকে শিৰ পাতি লৈ, সমাজ ইমানেই নিৰ্মম যে সমাজে শিলগুটি মাৰি পেলাব পাৰে, ভিন্ন যৌন প্ৰৱণতাৰ মানুহক মাৰি পেলাব পাৰে। তেনেকুৱা বৰ্বৰ সমাজৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহৰ পতাকা তোলা প্ৰতিজন LGBTQ-ক মই চালাম জনাওঁ, মই ৰক্তিম অভিনন্দন জনাওঁ। আৰু আমাৰ দৰে যিবোৰ বাওঁপন্থী মানুহ, আমি ফেমিনিষ্টো হয়। পৃথিৱীৰ প্ৰথম ফেমিনিষ্ট বিলাক বাওঁপন্থী আছিলে। ৰজা লক্সেমবাৰ্গৰ দৰে যিবোৰ ফেমিনিষ্ট হয়, আলেকজেণ্ডাৰ কলন্তাইৰ দৰে যিবোৰ ফেমিনিষ্ট হয়, আমি এই ফেমিনিষ্ট বিলাকে, ফেমিনিজিম এই অৰ্থত আমাৰ সীমাবদ্ধ নহয় যে নাৰীৰ অধিকাৰ কথা কয়, এইটো ফেমিনিজিম বুলি আমি নাভাবো। আমাৰ সম্প্ৰসাৰিত অৰ্থৰ ফেমিনিজিমে প্ৰতিজন মানুহৰ ভিন্ন যৌন প্ৰৱণতাক সামৰি লয়। আমাৰ সম্প্ৰসাৰিত ফেমিনিজিমে প্ৰতিজন থাৰ্ড জেণ্ডাৰ বুলি কোৱা, মই আকৌ কৈছো যে থাৰ্ড জেণ্ডাৰ শব্দটো কিন্তু পুনৰ প্ৰশ্ন কৰিবলগীয়া প্ৰশ্ন। থাৰ্ড জেণ্ডাৰ কিয় হ'ব? কিয় থাৰ্ড জেণ্ডাৰ বুলি কোৱাটোৱে ফাৰ্ষ্ট জেণ্ডাৰ হ'ব নালাগে? বা ফাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ড, থাৰ্ড জেণ্ডাৰ প্ৰশ্নটো আহিব কিয়? এই যে ঐতিহাসিকভাৱে মানুহৰ সমকামিতাকে ধৰি ভিন্ন যৌনতা, এই যৌনতাৰ সকলো প্ৰকাশেই সম্পূৰ্ণ মুক্ত অধিকাৰ পাব লাগে। যেতিয়ালৈকে যৌনতা মানুহৰ জীৱনৰ ইমান অপৰিহাৰ্য এটা বিষয়, যৌনতা অবিহনে খুব কম মানুহেই, মৃত মানুহৰ কিজানি যৌনতা নাথাকে, মৃত মানুহৰ যৌনতা নাথাকে, আৰু অন্য কিবা শাৰীৰিক কাৰণত, মানসিক কাৰণত কোনোবা অতি বিৰলভাৱে কাৰোবাৰ যৌনতা নাথাকিব পাৰে। কিন্তু যৌনতা মানুহৰ জীৱনৰ অন্যতম প্ৰধান চালিকা শক্তি, একমাত্ৰ চালিকা শক্তি নহব পাৰে। মই ফ্ৰয়ডিয়ান নহয়, সেইবাবে মই তাক একমাত্ৰ চালিকা শক্তি বুলি নাভাবো, কিন্তু মই ভাবো যে যৌনতা অতি অৱশ্যেই মানুহৰ জীৱনৰ অন্যতম প্ৰধান আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ চালিকা শক্তি। এই যৌনতাৰ প্ৰকাশক দমন কৰাটো এটা বৰ্বৰ কাণ্ড হয়, এটা বৰ্বৰতা হয়, এটা পাশবিক বুলি মই নকওঁ। পশুৱেটো দমন নকৰে। মই জনামতে পশুৰ সমাজতো সমকামিতা আছে। মই পশুৰ সমাজত ভিন্ন যৌনতা অৱদমিত নহয়, সেইকাৰণে মই পাশবিকভাৱে দমন কৰা বুলি ক'বলৈ মই বেয়া পাম। মই ক'ম যে পৈশাচিকভাৱে দমন কৰা, নাৰকীয়ভাৱে দমন কৰা, হত্যা কৰা, দমন কৰা, গালি পৰা, মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰি দিয়া, আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য কৰা, এই পৈশাচিক পিতৃতন্ত্ৰৰ পুৰুষতান্ত্ৰিকতাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰত্যেকটো যৌনতাৰ স্বাভাৱিক মুক্ত প্ৰকাশ যেতিয়ালৈকে নহব, তেতিয়ালৈকে মানৱতাৰ মুক্ত প্ৰকাশ নহব। যেনেকৈ ৰিলিজিয়াছ মাইনৰিটি দমনক আমি বিৰোধিতা কৰো, মুছলমান বুলি কাৰোবাৰ দমন হব, আমি তাৰ বিৰোধিতা কৰো। খ্ৰীষ্টান বুলি কাৰোবাৰ দমন হব, তেওঁৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাসক তেওঁ প্ৰকট কৰিব নোৱাৰিব, আচৰণ কৰিব নোৱাৰিব, আমি তাৰ বিৰোধিতা কৰো। কোনোবা বৌদ্ধ হোৱাৰ কাৰণে, কোনোবা শিখ হোৱাৰ কাৰণে, হিন্দু ভাৰতত যদি তেওঁ অপমানিত, নিৰ্যাতিত বা মৃত্যুৰ যদি বলি হয়, আমি তাৰ বিৰোধিতা কৰো। আমি ভাবো যে ধৰ্মীয়ভাৱে প্ৰতিজন এজন মানুহৰ যদি এটা ভিন্ন ধৰ্ম বিশ্বাস আছে, তাক বিশ্বাস ৰখাৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ তেওঁৰ আছে। এজন মানুহে, লেনিনে কোৱাৰ দৰে, এজন মানুহেও যদি এটা ভিন্ন মাতৃভাষা কয়, এজন ছাত্ৰও যদি থাকে, প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ এইটো উচিত হয় সেই
এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীকো তেওঁৰ মাতৃভাষাত শিক্ষাৰ সুযোগ দিয়াৰ বাবে পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেকটো শিশুৱে তেওঁৰ মাতৃভাষাত শিক্ষা লাভৰ অধিকাৰ পাব লাগে। মই ক'ব খোজো, এজন মানুহ হিচাপে মই ক'ব খোজো যে সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে, ইট ইজ ইকুৱেলি ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড পচিবলি ইট মে বি মাছ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট, নট লেছ ইম্পৰ্টেণ্ট দেন এডুকেশ্যন, মে বি ইকুৱেলি ইম্পৰ্টেণ্ট, মে বি মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট, যে প্ৰত্যেকজন মানুহৰ যৌনতাৰ যি প্ৰকাশ, তেওঁৰ জেণ্ডাৰ, তেওঁৰ ছেক্স, তাৰ সৈতে মুকলি মুৰীয়াকে এই সমাজত বাচি থকাৰ আৰু নিজৰ যৌনতা আচৰণ কৰাৰ অধিকাৰো গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ, মৌলিক অধিকাৰ, মানৱীয় অধিকাৰ। এই মানৱীয় মৌলিক আৰু গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আদায় নিদিয়াকে যি সমাজ থাকিব, সেই সমাজ মুখা পিন্ধা মানুহৰ সমাজ, সেই সমাজ অভদ্ৰ সমাজ, সেই সমাজ আধিপত্যাধীন সমাজ, that is a dominated society, that is a society of hegemony, that is a male centric society. It dominates people, it curbs the freedom of people. So I do believe যে এনেকুৱা এখন সমাজৰ আমি সপোন দেখিব লাগে, যিখন সমাজত সকলো ধৰ্মৰ, সকলো ভাষাৰ, সকলো বিশ্বাসৰ, সকলো ভিন্ন সংস্কৃতিৰ মানুহে তেওঁলোকৰ অপৰূপ সংস্কৃতি, তেওঁলোকৰ ভিন্ন ধৰ্মীয় বিশ্বাস, ভিন্ন ভাষাৰ যেনেকে থাকিব পাৰিব, তেনেকে সমানেই নিজস্ব যৌন প্ৰৱণতাৰে সৈতেও, নিজস্ব লৈংগিক লিংগগত পাৰ্থক্যৰ সৈতেও সমান সন্মান, সমান সম্ভৱেৰে সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে বাচি থাকিব পাৰিব। তেনেকুৱা এখন সপোন, তেনেকুৱা এখন সমাজৰ সমসমাজৰ সপোন মই ভাবো যে 2021 তাক নিষ্পত্তি কৰি দিব নোৱাৰে। মই জানো যে দীঘলীয়া বাট বুলিবলৈ বাকী আছে। এই অসম সমাজ, এই আনইকুৱেল ছচাইটি ইমান সহজেও ভাঙি নাযায়, কিন্তু প্ৰত্যাহ্বান আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, এইটো ভাল কথা। মই সামৰিম মোৰ প্ৰথমখিনি কথা এই কথা কৈ, কিন্তু the struggle of the LGBTQ people must not be a separate struggle. It must not be a isolated struggle. It must not be a struggle in complete isolation. We people are not living in a Robinson Crusoe's island, not isolated from mankind. This struggle must be enjoined with all other struggles taking elsewhere in this planet of mankind for a better society. Peasants of India are on struggle now. For last 1 month or more, lakhs of people have been sleeping and living on the roads towards Delhi. Workers of this country and elsewhere all over the planet, they are struggling for life and living. Women all over the world are fighting. People of religious minority groups and linguistic minority groups, people of ethnic minorities, there are many kinds of minorities all over the world. If we join them together, they become the majority. LGBTQ could be a microscopic minority in an arithmetical sense, but we do defy arithmetics. We do challenge arithmetics. If we join together all the minorities of the world, we become the absolute majority. Not just absolute majority, we become mankind. So I call upon all the LGBTQ people to join hands together with all the struggling people of the world who are going to undo this injustice which is meted out to people of different groups all over the world. This unjust world controlled by capitalists, transnational companies and multinational companies, spreading the values of patriarchy and xenophobia, misanthropes all. This is to be destroyed once for all. For equality to come for all sexual people, all people of all sexes and all genders, it must be a very hard fought struggle indeed. It will be a protracted struggle. And only when we destroy patriarchy once for all, which patriarchy is represented by Hinduism and also Christianity and also Islam in most of the religions of the world, in most of the states of the world, whether it be the United States of India, United States of America, or the continent, or China and all other countries. Patriarchy is ruling. Patriarchy in the state machinery, patriarchy in politics, patriarchy in economics, patriarchy in culture. Everywhere patriarchy rules. This rule, absolute rule of patriarchy is to be overthrown. For that, the LGBTQ people are urged upon, I urge upon all of you to join the greater struggle. Let us all join hands together to undo this system of injustice and destroy it
and buried for once for all, and on the burial ground of this unjust society, a new society, a society which will offer us prestige, which will offer us dignity. Most last but not the least, dignity of living a human life will be offered by only by that society. And towards that goal, I believe we will inch forward in an onward march, forward stars, ahead. Let us always stars. Thank you very much. Let us look forward towards a very hopeful 2021. Thank you very much. Thank you, Dr. Sharma. আপুনি বহুত পেশনেটলি ক'লে ইমান পেশন মই নন LGBT মানুহৰ পৰা ইমান শুনা নাছিলো ভাল লাগিছে কিন্তু মই কেইটামান কাৰেকশ্যন কৰিব খুজিছো ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই ডক্টৰ নহয় ইউ হেড said address me a doctor but I am not a doctor I just wanted to correct that and few things because আমাৰ তাতো the flyer খন যেতিয়া কৰিছিলে so somebody had mentioned as a third gender and I have posted it amar yate eta transgender group at as a WhatsApp group so they had said that most transgender do not like the term third gender okay Exactly. so I should apologize I mean more man you know more no, man I do apologize rather let me apologize but sure. I have meant third gender I do not agree. Yeah. Yes, because many people do not agree with the term. So, apuni kobo khuje niki ki kyo apuni third gender term to you don't like to use, rather say transgender. Apnar ki matabo ki kyo bhabe je you know. নাই মই কৈছো থাৰ্ড জেন্ডাৰ শব্দটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় মই এই মুহূৰ্তত হয়তো মোৰ মুখত খেলোৱা নাই কিন্তু মই ভাবিছো যে মই এইটো প্ৰশ্ন কৰিলো যে থাৰ্ড জেন্ডাৰ কিয় হ'ব লাগে কিয় মেল মানে ফাৰ্ষ্ট জেন্ডাৰ হ'ব কিয় শ্ৰীমন্ত বিভুৰে কোৱাৰ নিচিনা মহিলা কিয় ছেকেণ্ড জেন্ডাৰ হ'ব কিয় বাকীসকল থাৰ্ড জেন্ডাৰ হ'ব সেইটো প্ৰশ্ন সাপেক্ষ বুলিয়ে মই কৈছো কিন্তু এই মুহূৰ্তত মোৰ বেলেগ শব্দ মনত খেলোৱা নাই কাৰণে মই ইউজ কৰিছো যদিও মই নিজে কুৱেশ্যন মাৰ্ক দিছো Okay, so আমি হেতু দৰ্শকসকলক কৈ দিয়া উচিত avoid using the word third gender when you are addressing transgender. You know, I myself is a proud transgender. আৰু মোক যদি কোনোবাই কয় থাৰ্ড জেণ্ডাৰ বুলি মই মোৰো চাগে ভাল নালাগিব মই ইমান ভাবি নাথাকো তাৰ বাবে কিন্তু মোক কোনে মেলক কোনে ফাৰ্ষ্ট জেণ্ডাৰ বুলি দিছে মেল claim themselves to be first gender okay people may not give in so everybody rule are done by male right apuni jeneke koise je Christianity or Hinduism or Muslim culture quite patriarch right kintu aru history aru je poribana sob niti niyam bor generally originally dharmat sake tenukwa nasile sake dharmat sake nasile je women jetia period hoy they have to be not touched they're dirty blah 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 I don't think it was like that it must be the male who made those rules so anyway I want to bring it up and also I also wanted to bring it another point is that word normal is very very complicated so it's a very we should avoid the word I think normal because normal manhu normal bili kole moi tete bhami ki moi normal nohoy niki so certain thing so moi etu sudibo koisu de apuni apuna incident duta kotha kolle how did you first initially got involved with LGBTQ issues নাই মই ধৰি লওক when I happen to attend the World Social Forum তাতে তো গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহবিলাক আহিছিলে আৰু this LGBTQ issues were also raised very forcefully in very organized way and dozens of seminars were held on that issue alone so I used to attend almost all the seminars and I used to read the literature also
and as I told you that আমি যেটো টেণ্টত আছিলো তাৰ কাষতে তেওঁলোকৰ টেণ্টটো আছিল গতিকে তেওঁলোকৰ কথাখিনি শুনি আছিলো গান শুনি আছিলো কথা পাতি আছিলো তেওঁলোকৰ কাগজবিলাক পঢ়ি আছিলো আৰু তেতিয়া আমি মানে মোৰ নিজৰ কথাটো কৈছো এটো অনুভৱ বেছিকৈ হ'ল যে এটো আমাৰ কাৰণেও কৰিবলগীয়া কথা এটা এটো তেওঁলোকে কৰিব যাৰ সমস্যা হৈছে তেওঁলোকে কৰিব এটো কথা নহয় এটো এটা গণতান্ত্ৰিক কথা হয় যে প্ৰতিজন মানুহৰে এই ক্ষেত্ৰত কৰিবলগীয়া আছে আৰু ঘূৰি আহি যেতিয়া মই এটা ফোৰাম পালো এখন কলেজত ধৰি লওক মোৰ কথা মই কলে কথাখিনি গুৰুত্ব পাব গতিকে এটা অৰ্গেনাইজ ইনষ্টিটিউচন হয় এই ইনষ্টিটিউচনটোৰ যদি ইমানবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাই থাকো তেওঁলোকে এটা মুকলি মন লৈ কলেজলৈ আহে তেওঁলোকে এইবিলাক কথা তেওঁলোকক ভবাই তোলাটো মোৰ কাৰণে কৰ্তব্য বুলি ভাবিলো আৰু দেখিলো যে তাৰ হেৰি হয় তাৰ ফল আমি যেতিয়া পালো প্ৰভাৱিত হল ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো তেতিয়া এই কামটো আৰু অলপ গতি পালে তেনেকুৱাৰ কথাটো আৰু মই ইতিমধ্যে কৈছিলো মোৰ কথাৰ মাজত কৈ গলো নৰ্মেল এবনৰ্মেলটো মই কোট আনকোটহে ইউজ কৰিছো মই নৰ্মেল বুলি বিশ্বাস নকৰো মই কৈছো ফাৰ্ষ্ট জেন্ডাৰ ছেকেণ্ড জেন্ডাৰ থাৰ্ড জেন্ডাৰ বুলি থাকিব নালাগে মোৰ ট্ৰেন্স শব্দটো মুখত অহা নাছিলে আৰু নৰ্মেলচি এবনৰ্মেলচি কথাটো মই কুৱেশ্যনহে কৰিছো মই সেইটো মই সমৰ্থন নাই কৰা মই কৈছো যে এইটো কিহৰ নৰ্মেলচি কিহৰ এবনৰ্মেলচি বুলিহে মই কথাটো কৈছো কিছুমানে মানুহে মাজতে শুনি ললে ভাবিব পাৰে সেইকাৰণে মই ক্লিয়াৰ হয় কৰিছো অৱশ্যে অৱশ্যে ঠিক কথা কৈছে ঠিকই কৈছে মই আপোনাৰ লগত এগ্ৰি কৰো হয় ওকে তো এতিয়া আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ মই প্ৰথমে আই শুড থেংক ইউ বিকজ মই মনত আছে যে আপোনাক মই এৰাউণ্ড 8টা বজাত ফোন কৰিছিলো যোৰহাটত কৈ যে মই আহিছো আৰু আপুনি উইদিন 2 hours you had invited me আপুনি এটা ইভেন্ট কৰিছিলে আপোনাৰ কলেজত সো আপুনি যেতিয়া এই এলজিবিটি কাম কৰি আছে যোৰহাট নিচিনা টাউনত I think LGBT issues চাগে গুৱাহাটী যোৰহাটত অকমান আগত আছে আপুনি চাগে আপুনি চ্যালেঞ্জ পোৱা নাই নে আপোনাৰ ফেলো co-worker or colleague or student কোনোবাই ইকো কোৱা নাই নেকি আপুনি কিয় কৰিছে আপুনি কিবা চ্যালেঞ্জেস পাইছে নেকি what are your challenges মানে মানে মই এনেকে ভাবো যে মইতো কৈছিলো যে আমাৰ কলিগেও প্ৰশ্ন কৰিছিলে আৰু এনেকেই কৈছিলে যে এইবিলাক মানুহ আহি একদম কলেজখন একদম কিবা কৰি পেলাব মানে এই যে ট্ৰেইনত যে দেখা পায় মানুহখিনি সেই তেনেকুৱা এটা দৃশ্য অংকন কৰিছিলে যে এনেকুৱা হৈ যাব তেনেকুৱা হৈ যাব বাকি ল'ৰা ছোৱালী সব পলাব কলেজৰ পৰা ইত্যাদি তাত দুটা কথা হ'ল মই মানে মোৰ ষ্টুডেন্ট বিলাককে ধৰি তেওঁলোকৰ লগত মই মোৰ ষ্টুডেন্ট বিলাকৰ লগত বৰ ফ্ৰেণ্ডলি আৰু মানে মই জাস্ট পাছিং ৰেফাৰেন্সত কৈছো মই যদিও প্ৰিন্সিপাল মই সকলো ডিপাৰ্টমেন্টত ক্লাছ কৰো ষ্টুডেন্টছ ইউনিয়নৰ সব মিটিঙত বহো গতিকে মই ভাবিলো মই কি কৰিলো ষ্টুডেন্টবোৰক মবিলাইজ কৰো ষ্টুডেন্ট বিলাক যিহেতু নতুন হয় ফ্ৰেছ মনৰ হয় তেওঁলোকে নতুন আইডিয়া ল'বৰ কাৰণে ষ্টুডেন্ট বিলাক বেছি বুঢ়া মানুহতকে বয়সস্থ মানুহতকে ষ্টুডেন্ট বিলাক বেছি অপেন থাকে গতিকে মই পুৰা ষ্টুডেন্ট যিটো ষ্ট্ৰেংথ মানে সবকে মবিলাইজ কৰিলো যেতিয়া আৰু টিচাৰৰ ভিতৰত যিখিনি য়ংগাৰ হয় মেল ফিমেল নহয় য়ংগাৰ যিখিনি হয় তেওঁলোকক যেতিয়া মই মবিলাইজ কৰিলো এই যিকেইজন বুঢ়া বুঢ়া প্ৰফেচাৰৰ পৰা মই যেতিয়া আপত্তি পালো যদিও মই তেতিয়া কিন্তু মই মোৰ জোৰ খটালো মোৰ যুক্তিৰ জোৰ মোৰ কথাৰ জোৰ মই খটালো কেলে মই পুৰা মেজৰিটি ডিচিশন কৰিলো যেতিয়া কৰিলো এজন দুজনে কৰিছে যেতিয়া মই সেইটো মানে জাগাৰনাথ ষ্টিম ৰোলাৰ মই চলাই দিলো এইকাৰণে মই ষ্টিম ৰোলাৰ চলালো যেটো মই জানো যে এটা মই শুদ্ধ কামেই কৰিব বিচাৰিছো এজন দুজনৰ যদি এনেকুৱা মানে ফুসফাস কথা কেইটামানত যদি মই ভয় খাই যাওঁ বা মই যদি ৰৈ যাওঁ তেতিয়াহলে এটা এক্সাম্পল ক্ৰিয়েট নহব কিন্তু কলেজৰ মেজৰিটি ষ্টুডেন্টে যেতিয়া মোক মানে এনেকুৱা ঘটিলে যেতিয়া ওপেন কৰি দিলো কি হল টিভি চেনেল বিলাক আহি গল কলেজত টিভি চেনেল একদম মানে 10টা মান টিভি চেনেল কলেজত আহি গল নেক্সট দিন তাৰপিছত কি হল টিভি চেনেল খিনিয়ে মোক লগ নকৰাকে ষ্টুডেন্টবোৰক লগ কৰিলে মই কলেজত আহি দেখিছো যে 10টা মান টিভি চেনেলৰ কেমেৰা কলেজত মই কলেজত সোমাবলৈ মোৰ ৰুমত সোমোৱাৰ আগতেই তেওঁলোকে কলেজৰ সন্মুখত ৰৈ আছে আৰু ষ্টুডেন্ট বিলাকক মোৰ চকুৰ সন্মুখত ষ্টুডেন্ট বিলাকক সুধিব আৰম্ভ কৰে যে আপোনালোকৰ প্ৰিন্সিপালে এনেকুৱা কৰিছে আপোনালোকে কি ভাবে তোমালোকে কি ভাবা আপুনি বিশ্বাস নকৰিব মোৰ এতিয়াও চকু পানী ওলাই যাব যে সৰু সৰু ছোৱালী বিলাকে সৰু সৰু ল'ৰাবিলাকে ক'লে আমি 100% সাপোৰ্ট কৰো 100 মই অৱশ্যে ইতিমধ্যে জেনেৰেল মিটিং কৰি ষ্টুডেন্টৰ মই এইটো তেওঁলোকক বুজাই লৈছিলো মই এটাও কথা সেইদিনা মই টিভিৰ সন্মুখত তেওঁলোকক শিকোৱা নাই মই নাজানো টিভি আহিব বুলি প্ৰত্যেকটো ল'ৰা ছোৱালীয়ে ক'লে আমি সাপোৰ্ট কৰো আমি যেনেকুৱা হিউম্যান বিং তেওঁলোকো সমানে হিউম্যান বিং কিয় আমাৰ কলেজখন খুলি নিদিব গতিকে এই যে মানে চ্যালেঞ্জ আছিলে কিন্তু মই ভাবো যে আপোনাৰ যদি ষ্ট্ৰেংথ থাকে আপোনাৰ যদি কথাৰ জোৰ থাকে আপোনাৰ যদি যুক্তিৰ জোৰ থাকে মানসিক জোৰ থাকে
তেতিয়াহ'লে যিকোনো চেলেঞ্জক আমি মোকাবিলা কৰিব পাৰো আৰু কৰিব যে পাৰি আমি প্ৰমাণ পালো আৰু প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালো গতিকে চেলেঞ্জ আছিলে এতিয়াও আছে কিন্তু এতিয়া আমি সেই চেলেঞ্জক একেবাৰে গুৰুত্ব নিদিওঁ কোনো চেলেঞ্জক আমি গুৰুত্ব নিদিওঁ তেনেকুৱা কথা আৰু আপোনাৰ যেতিয়া কলেজত আপোনালোকে যে কলেজ আপোনালোকে একচেপ্ট কৰে ট্ৰান্সজেন্ডাৰ ষ্টুডেণ্টক তো তেনেকে নিজকে ট্ৰান্সজেন্ডাৰ বুলি আইডেন্টিফাই কৰা ষ্টুডেণ্ট আহিছেনে মানে সেইটো এটা ইন্টাৰেষ্টিং কথা আমি কাকো ট্ৰান্সজেন্ডাৰ বুলি কোৱা কোনো ষ্টুডেণ্টক দেখা নাই তেওঁলোকে নিজকে আইডেন্টিফাই কৰি কোনো অহা নাই কিন্তু আমাৰ এটা অবজাৰভেশ্যন আছে আমিও খবৰ ৰাখো বিলাকে কৈছে যে কেইবাজনো তেনেকুৱা নুখুজিলে আমি এইটো প্ৰাইভেচিত হাত দিব নোখোজো যে মাতি আনি আমি পিংকি প্ৰামাণিক তৈয়াৰ কৰিব নোখোজো আমাৰ কলেজত এই যে বেংগলৰ অলিম্পিক খেলা ছোৱালীজনী ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয় যে হেৰাছমেণ্ট মই ভাবো যে তেওঁলোকে যেনেকে ভাল পাইছে তেওঁলোকে তেনেকে আমাৰ কলেজত তেওঁলোকে আহিব পাৰে বুলি জানিছে যদি আহিছে মষ্ট ওয়েলকাম কিন্তু আমি মাজত দুটামান ইভেন্ট কৰিলো বেলেগ ইভেন্ট কেইটামান কৰিলো আমাৰ কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেমত আমি তেনেকুৱা কেইবাজনক মাতি আনি আমি কেইটামান কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেম কৰিলো এটা আমাৰ কলেজৰ নহয় বাহিৰৰ আৰু কলেজৰ ভিতৰত তেনেকুৱা কেইবাজন ষ্টুডেণ্ট আহিছে বুলি আমি শুনিছো কিন্তু আমি হেৰি কৰিব চেষ্টা কৰা নাই আইডেন্টিফাই কৰিব একো চেষ্টা কৰা নাই ওকে ভাল কথা এইটো তাৰপিছত আমিও এতিয়া সবে আমি এৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰামটো অসমত বেছিকৈ আৰু কৰিব খুজিছো কাৰণ এতিয়াও সুইচাইড হৈ আছে LGBTQ ট্ৰান্সজেন্ডাৰ টু সুইচাইড ৰেট আই থিংক 8 times higher তো আপুনি কি ভাবে কি কেনেকে আমি এইটো ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰো যোৰহাটতো বহুত কলেজ আছে আপোনালোকক দেখি পেলাই বাকি কলেজবোৰ ওপেন আপ হৈছে নেকি তেখেতসকলেও LGBTQ বা ট্ৰান্সজেন্ডাৰৰ ওপৰত কিবা কোৰ্सेस কৰিছে বা ওয়ার্কশপ কৰিছে বা GSA যোনটো কে ষ্ট্ৰেট এলায়েন্স অৰ জেন্ডাৰ সেক্সুয়াল এলায়েন্স গ্ৰুপ বুলি কয় আজিকালি তেনেকুৱা কিবা হৈছে নেকি আপুনি কি ভাবে আপুনিটো এটা বল ষ্টেপ ললে যোৰহাটত আপোনাক ফলো কৰি বেলেগ কলেজে কিবা কৰিছে নেকি নাই মুঠে নাই কৰা আৰু যোৰহাট এটুকুৰা বৰ ইন্টাৰেষ্টিং জেগা কিউৰিয়াছ জেগা ৰাদাৰ যোৰহাট নহয় অসমৰ পুৰা যিটো ইন্টেলিজেন্সিয়া আছে এইটো বৰ ইন্টাৰেষ্টিং বস্তু কিউৰিয়াছ বস্তু এটা বস্তু বুলিয়ে কৈছো মই এওঁলোকে দুটা কৰে এওঁলোকৰ দুটা মেথড আছে আপোনাক যদি তেওঁলোকে বেয়া পায় আপোনাক যদি তেওঁলোকে যদি দমন কৰিব খোজে তেওঁলোকৰ দুটা ৰাস্তা আছে এটা ৰাস্তা হৈছে আউটৰাইট অপজিশন একদম চিধা চিধি আপোনাক দমন কৰিব খুজিব ধমকি দি বন্দুক দি আপোনালোকে জানে চাগে ফৰ সাম আদাৰ ৰিজনছ ফৰ পলিটিকেল ৰিজনছ আই ৱাজ শ্বট বাই দ্য আলফা I was almost going to die তেনেকেও দমন হয় আপোনাৰ যদি ডিফাৰেন্স অফ অপিনিয়ন থাকে কিন্তু তাতকৈও সাংঘাতিক বস্তু এটা আছে যোৰহাটতো এইটো চলে যোৰহাটত সেইটোৱে চলে সেইটোক আমি নাম দিছো কনস্পিৰেচি অফ চাইলেন্স তেওঁলোকে কি কৰিব মই যে এইটো কৰিলো বা আমি যে এইটো কৰিলো একো মন্তব্য নকৰি তেওঁলোকে চাইলেন্ট থাকি ইনডিফাৰেন্ট থাকি ইগনোৰ কৰি চাইলেন্সৰ মাজত এই কামটোক ডুবাই দিব বিচাৰে খতম কৰি দিব বিচাৰে গতিকে মই ভাবো যে ইয়াত কোনো অপোজ নকৰে নাই কৰা যদিও কোনো চেলেঞ্জ নাই কৰা যদিও কোনো ধমকি দিবলৈ নাই অহা যদিও বেয়া পোৱা মানুহ ডেফিনেটলি আছে আৰু তেওঁলোকে যিটো কৰিব তেওঁলোকে চাইলেন্ট থাকি ইয়াক ইগনোৰ কৰি নাইকিয়া কৰি দিব বিচাৰিছে গতিকে আমি আমাৰ কলেজৰ বাহিৰত এইটো বিয়পাই দিব নাই পৰা কিন্তু আমাৰ কলেজৰ যিটো জেন্ডাৰ সেনচিটাইজেশ্যন সেল আছে জিএছ কেছ আছে ই চেষ্টা কৰি আছে আমাৰ কলেজতো আমি চেষ্টা কৰি আছো আৰু আজি এই ৱেবিনাৰ জৰিয়তে এনাজৰিক আৰু পাৰ্টিকুলাৰলি আপোনাক মই অনুৰোধ কৰিবলৈ ভাল পাম যে আকৌ আহক আমাৰ কলেজলৈ আমি আমাৰ কলেজতো কৰিমেই আমাৰ কলেজৰ জিএছ কেছৰ উদ্যোগত আমি আন কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীকো মাতি দিব খোজো আমি স্কুলত লৈ যাব খোজো মই জাতীয় বিদ্যালয়ৰ লগতো জড়িত যোৰহাট জাতীয় বিদ্যালয়ৰ 4টা কেম্পাছ 100 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমি 9-10ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিলাকৰ মাজলৈ আপোনালোকক লৈ যাব খোজো আপোনালোকক আৰু এই কথাখিনি গতিকে আমি ভাবো যে বেলেগে চাইলেন্ট থাকিলেও আমাৰ কামটো আমাৰ ৰৈ যাব নালাগে আমি ৰৈ যাব নোখোজো কিন্তু বহু কাৰণত অন্য ব্যস্ততাৰ কাৰণে বা এই যোৱা 8-9 মাহতো লকডাউনে আমাক খাই দিলে পুৰা সময়খিনি কামটো আমাৰ অলপ শ্লো হৈছে মন্থৰ হৈছে কিন্তু আহিবলগীয়া দিনত আমি জোৰদাৰ কৰিব খোজো আৰু আপোনালোকৰ সহায় পালে আমি কৰিম সেইটো আৰু বহলাই দিব পাৰিম
ধন্যবাদ আপুনি আমাক ইনভাইট কৰাৰ কাৰণে হয় we হয় would love to go কিন্তু মই আপোনাৰ চ্যালেঞ্জ I mean I have accepted I would love to go কিন্তু মোৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট আছে হয় okay মোৰ ৰিকুৱেষ্টটো এইটো কি আমি এনাজৰীৰ জৰিয়তে আমি gender and sexuality is one thing we are working on for other area too কিন্তু হয় মই বিচাৰিম যে আপোনালোকে যদি আমাক ইনভাইট কৰে এলজিবিটিৰ লগতো আপোনাৰ যদি কয় যে আপোনালোকৰ কেম্পাছটো আপোনালোকে জিৰ' ৱেষ্ট কৰিব খুজিছে we would like to হয় work on that also and হয় the other thing also আমি বিচাৰো যে এইটো কি ক'লে এইটো কাইণ্ডলি ৰিপিট কি ক'লে লাষ্ট পইণ্টটো আমি জিৰ' ৱেষ্ট কৰিব খুজিছো বিকজ আপোনাৰ কেম্পাছটো আমি গ্ৰীণ কৰিব খুজিছো that means বঢ়িয়া মষ্ট ৱেলকাম খুব ভাল পাম because আমাৰ লগত ডক্টৰ সঞ্জয় গুপ্তা আছে তেওঁ হয় হয় ছুইজাৰলেণ্ডৰ পৰা উভতি আহিছে অসমক জিৰ' ৱেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে and বৰ ভাল হ'ব খুব we ভাল would পাম হয় like to start with school and colleges আৰু একেবাৰে আমি যোৰহাট টাউনত আমাৰ যোৰহাট কলেজৰ যোৰহাট জাতীয় বিদ্যালয়ৰ 4-5টা কেম্পাছ আছে আমি তাৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰো আৰু বাকী চবকে আমি জড়িত কৰি ল'ম আমাৰ কোনো অসুবিধা নাই ইনভলভ কৰি ল'ম কিন্তু টু ষ্টাৰ্ট উইথ উই অফাৰ ইউ ডেট আমাৰ কলেজ আৰু স্কুল তালে আপোনালোকে মানে আমি আহিম কিন্তু সেইটো কৰোতে there will be some cost okay সেইটো আপোনাক জনাই দিম মই আপোনালোকে প্ৰপ'জেল দি দিব সঞ্জয় গুপ্তা because that আৰু আৰু এইটো হৈছে কি আমি also বিচাৰো কি আপোনালোকৰ কলেজ আমিতো স্কুলৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিব খুজিছো কিন্তু স্কুললৈ যোৱা নাই এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ সুবিধাত সহায়ত চাগে আমি স্কুলত যাব পাৰো আমি also we want to bring animal welfare in school and colleges কাৰণ মানুহে যদি এনিমেল যদি মৰম কৰিব পাৰে জীৱ জন্তু যদি মৰম কৰিব পাৰে তেনেহলে তেওঁলোকে মানুহকো মৰম কৰিব পাৰিব আজিকালি মৰমটোৱে নাইকিয়া হৈ গৈছে হয় নে নহয় আপোনালোকে যদি চাই চিৰিয়েল কিলাৰ বিলাক they start with being a কি বুলি কয় to harm with the animal তো আমি এই তিনটা একেলগে আনিব খুজিছো কাৰণ we believe that everything is connected is environment LGBTQ ইন্টিগ্ৰেটেড হয় ইন্টিগ্ৰেটেড হোল হয় তো আমি আহিব খুজিম as a team we would like to come and work and we want to each part of Guwahati Assam we would like to work on that okay মই আৰু বহুত question আছে মোৰ কিন্তু I would open it for the other participant to ask question যি question আছে either আপোনালোকে লিখিব পাৰে otherwise you can unmute and ask to Dr. Sharma. I'm sure that Dr. Mukul Sharma has some question. So more aru ketaman ase kintu tar agote khuli dibo khuisu so that other people can ask. Hi. Hello, more at a question ase. I have a question. Hi. Hello, I have a question. Hi, Ko. Hi, Dr. Sharma sir. I'm very happy that I'm hearing you today face to face. I mean, virtual mode. I heard about you through Assam Tribune. There's a news few years back when the news came that it inspired me as a LGBTQ. Hi. Hello. Third gender. You introduced the third gender option in the admission form. Admission form of third gender male female third gender. যদিও এটোৰ ওপৰত কন্ট্ৰভাৰ্সি আছে ধৰক মেল ফিমেল হল তাৰ পিছত থাৰ্ড জেন্ডাৰ কিয়লে আহিল নহয় জানো থাৰ্ড জেন্ডাৰ আহিব লাগিছিলে ধৰক মেল ফিমেল থাৰ্ড জেন্ডাৰ সেইবিলাক বাদেই দিলো বাৰু টাৰ্মিনোলজিয়ে ধৰক মানুহবিলাকৰ সহায় নকৰে আসলে আমি ওপৰৰ মানুহবিলাকে টাৰ্মিনোলজিক কাৰণে ফাইট কৰি থাকো নহয় জানো কিন্তু আসলতে যদি third gender youths they have been facing another problem not the problem of terminology in my college I work in Bapuji college I was in the webinar maybe 2 weeks before talking about gender and sexuality especially LGBT issues what I find in my college as a professor of English that third gender people especially questioning people they are third gender since I work I myself is a gay person I know them but they are in questioning they come in male's dress but always try to be with girls and that questioning third gender female
it's very difficult actually for them to get a kind of conducive kind of environment in the college. তেওঁলোকে কলেজত এটা সুস্থ ধৰণৰ হেৰি এটা নাপায় কাৰণ তাহাঁতৰ দৰে মানুহ নাথাকে, তাহাঁতে কুৱেশ্যনিং হৈ থাকে। মই এগৰাকী ষ্টুডেণ্টৰ লগত কাম কৰি আছো, খুব ভাল নাচে, খুব ধুনীয়া নাচে, খুব ভাল কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ, কুৱেশ্যনিং হয়, মই জানো তেওঁ ট্ৰান্সজেন্ডাৰ ফিমেল হয়। মুকুল, ডক্টৰ মুকুল, মই এইটো আকৌ এবাৰ কৰিব খুজিছো, please avoid the use word third gender because it is really upsetting. মই মোৰ actually transgender group to চাই আছো, they do not want to even attend this session because we use this word third gender because they think that these people, I don't understand messiahs who want to talk about rights and dignity without listening to the community first. That's what they had written. So if please, I know that you're passionate about it, but it is request from the community not to use the word third gender. Okay, so apuni practice koribo lagibo, so either say the transgender or you say it gender neutral. Okay, ami amar kaam kori goi asu and ami even we are okay with it, but this is what the community needs. So please মই আপোনাক request কৰিছো, please don't use the word third gender. হয়, এইটো ময়ো আচলতে আজি আহি গৈছে মোৰ ৱেবনাৰত মই ইউজ কৰা নাই থাৰ্ড জেন্ডাৰ। যি নহওক প্লিজ সেইটোৱে খুব মোৰে অসহ্য লাগে শব্দটো আচলতে। যি নহওক শব্দটো এতিয়া তাহাঁতৰ আপলিফমেণ্টৰ কথা কৈছো। উই হেভ টু আপলিফ্ট দেট কাইণ্ড অফ কুৱেশ্যনিং ইউথ, ট্ৰান্সজেন্ডাৰ উমেন। খুব দুখ লগাকে তেওঁলোকৰ মাজত ড্ৰপ আউট হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, নহয়নে ডক্টৰ শৰ্মা ছাৰ? মই নিজে পালো ল'ৰাজনক মই নোৱাৰিলো, মানে যদিও ল'ৰা বুলি কওঁ, যিহেতু কলেজত ল'ৰা ড্ৰেছত আহে আৰু মোলৈ যেতিয়া ফটো পঠায় তেওঁ সদায় ছোৱালী ড্ৰেছত পঠায়। তেওঁ ছোৱালীৰ ড্ৰেছত নাচিছিলো, মই নিজেই তেওঁক নচাই ছেকেণ্ড প্ৰাইজ পোৱাইছিলো কলেজৰ হেৰিত। পিছত মই তেওঁৰ নামটো কাটি দিয়া হৈছিলে প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউচন চেৰিমনিত। মই নিজে ইনিচিয়েটিভ লৈ নামটো অনালো, যিহেতু তাই ছেকেণ্ড প্ৰাইজ পাইছে, তেওঁ তাত নাচিব পাব লাগিব, যিহেতু মই সেইটো ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলো সেই সময়ত হেৰি হিচাপে, কালচাৰেলৰ ইনচাৰ্জ হিচাপে। এতিয়া নাচিলে, নাচাৰ পিছত জিবিৰ প্ৰেচিডেণ্টেও তেওঁক হেৰি কৰিলে, প্ৰেইজ কৰিলে, তেনেকুৱা অথচ নামটো কাটি দিয়া হৈছিলে। তাৰপিছত মই NRC কামত গুচি গলো। মই যিহেতু ক'ব গ'লে আমি এইবিলাক এৰিয়াত কাম কৰা মানুহবিলাক উইক হৈ যাওঁ আৰু আমাৰ কলেজত ভুলটো কম থাকে, সেইকাৰণে মোক বাৰে বাৰে NRCত পঠাই দিয়ে। যেতিয়া মই NRC কামত 1 বছৰ 1.5 বছৰ নোহোৱা হৈ গলো কলেজৰ পৰা, এই ল'ৰাটোৱে হয়তো মই এটা ছাপোৰ্ট আছিলো নেকি তাৰ, এই ল'ৰাটো ড্ৰপ আউট হৈ গ'ল ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ পৰা। মই আজিলৈকে চেষ্টা কৰি ল'ৰাটোক আনিব পৰা নাই, বুজি পাইছো, আৰু এটামান বছৰ গ'লে হয়তো ল'ৰাটো সম্পূৰ্ণ ড্ৰপ আউটে হৈ যাব। এনেকুৱা সমস্যাবিলাক, এইটো এটা মোৰ নিজে একদম ফেচ টু ফেচ নিজেই পাইছো আৰু এইটো সময়। This kind of particular problem, students they do not continue their studies, especially the questioning transgender women, because we have a student that could not continue his studies properly. I mean, I am unable to make him continue his studies. How to address this particular problem? And did you find this kind of same problem in your college, addressing the questioning transgender women youths? আপুনিও এনেকুৱা ট্ৰান্সজেন্ডাৰ উইমেন মানে আমাৰ কলেজত তেনেকুৱা মই কৈছো আইডেন্টিফাইড হয়, আৰু যদি পাইছে কেনেকৈ এড্ৰেছ কৰিছে? আইডেন্টিফাইড জেন্ডাৰ নিউট্ৰেল, আমিতো আইডেন্টিফাইড জেন্ডাৰ নিউট্ৰেল ষ্টুডেন্ট আমি নাই পোৱা। আমি আমাক কোনোবাই কৈছে যে এনেকুৱা ষ্টুডেন্ট আছে, কিন্তু আমি যেতিয়া এই বিষয়ে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত ইন জেনেৰেল যেতিয়া এই কথাবিলাক কৈছিলো, আজি কোৱাৰ দৰে কথাবিলাক, তেতিয়া দেখিছিলো যে প্ৰথমতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে এইবিলাক মানে হেৰি কৰিব আৰম্ভ কৰে, মানে অলপ ফিচিংনালি কৰা বুলি যিটো কয়, আৰু ইটোৱে সিটোক খুটিয়াই অকমান মানে কিবা হাঁহি উঠা জমনি কথা যেন হৈ আছে, তেনেকুৱা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে। কিন্তু যেতিয়া কথাখিনি আমাৰ এটা ডেফ্ট পাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, কথাখিনি যে অত্যন্ত চিৰিয়াছ যেতিয়া এটা লেভেল গৈ পালে, তেতিয়া মই দেখিছিলো যে বেছিভাগ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বেয়া নহয়, দুষ্ট আৰু মূৰ্খ দুই চাৰিটাই এইবিলাক কথা নুবুজা ইনচেনচিটিভ থাকিব পাৰে, কিন্তু বেছিভাগ ল'ৰা ছোৱালীক বুজাই গ'লে তেওঁলোকে বুজি পোৱাৰ আশাটোৰ সম্ভাৱনাটো মই দেখিছিলো। কিন্তু আমি যোৱা সময়খিনিত বিশেষকে এই বছৰটোত আমি এই কামটো একেবাৰে ল'ব পৰা নাই। গতিকে আৰু এটা কথা মই এনেকে ভাবো, ধৰি লওক অন্য প্ৰসংগ এটা মই কৈছো,
অসমত কিমান জাতি জনজাতি আছে আমি আগতে নাজানিছিলো আজি জাতি জনজাতি বিলাক যেনেকে এটা পিছত এটা নতুন নতুন নাম শুনি আছো তেনেকুৱা মই ভাবো যে আমাৰ সেক্সুৱেল অৰিয়েন্টেশনৰ ক্ষেত্ৰতো বিভিন্ন পাৰ্থক্যবিলাক সম্পৰ্কে আমি নিজেও অৱগত নহয় যিহেতু নাজানিছিলো চাবও নাজানিছিলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰোঁতেও আমি এইবিলাক কথা একো নাজানিছিলো তাৰ ফলত আমি তেওঁলোকৰ সমস্যাও বুজি নাপাইছিলো এতিয়া আমি যিহেতু আৰু অলপ জানিছো মই ভাবো যে আমাৰ যিবোৰ জিএছ কেছটো সব কলেজত আজিকালি মেণ্ডেটৰী হয় তাৰ জৰিয়তে আৰু অলপ চৰ্চা কৰিলে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰী এনেকুৱা যিবিলাক আছে তেওঁলোকে নিজক এছাৰ্ট কৰিব আৰু এটা আমি কাম কৰিব পাৰো মই ভাবো বৰ ইজিলি সেইটো হৈছে যে আমি এটা লেটাৰ বক্সৰ নিচিনা দি দিলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক আমি আহ্বান জনালো যে তোমালোকৰ এনেকুৱা এনেকুৱা কিবা ক'বলগীয়া থাকিলে এনেকুৱা ধৰণৰ ইছ্যু থাকিলে বিষয় থাকিলে তোমালোকে এইটো নাম্বাৰত ফোন কৰিব পাৰা বা এইটো লেটাৰ বক্সত তোমালোকে কথাখিনি জনাব পাৰা তেওঁলোকেতো প্ৰথমতে হেজিটেট কৰি থাকিব অলপ দিনলৈ গতিকে তেওঁলোকক ওলাই আহিবলৈ ফ্ৰম দেয়াৰ ক্লোজেট লেটাটোৰ পৰা ওলাই আহি আত্মপ্ৰকাশ কৰিবলৈ আমি হাত এখন আগবঢ়াই দিয়াৰ কামটো কৰিব পাৰো বুলি মই ভাবো গতিকে কাম কিন্তু বহুত বেছি আৰু জটিলতাও বহুত বেছি মই বুজি পাওঁ অনুভৱো কৰিছো কিন্তু মই লগতে আশাবাদী যে কথাটো নুবুজিবলগীয়া কথা নহয় বুজাই তুলিব পৰা যায় আৰু বুজাই তুলিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰাই সহযোগটো যথেষ্ট বেছিকৈ ভবাতকৈ বেছিকৈ পোৱা যায় পাইছো আৰু আমি সেইটো কথা আপুনি আপুনি ফৰ্মটোত যেতিয়া ইন্ট্ৰোডিউস কৰিলে থাৰ্ড জেন্ডাৰ সেইটো টিক মাৰ্ক দিয়া এতিয়া কিমানখন মান পালে বাৰু নাই নাই সেইটো খুবেই কম মানে কেইখনমান দিছিলে কিন্তু তেওঁলোকে পিছত নাহিলে কলেজলৈ মানে সেইটো টিক মাৰ্ক এনেই পৰি গ'ল নে কনচিয়াছলি দিছিলে আৰু যিবিলাক আহিলে তাৰ ভিতৰত আমাৰ কলিগ বিলাকে কয় যে কেইজনমান আছে কিন্তু তেওঁলোকে মেইল বা ফিমেলত টিক মাৰ্ক দিহে আহিছে মই যদি কলো তেওঁলোককতো এতিয়া মই মাতি আনি পেলাই ক'ব নোৱাৰো তুমি আচলতে এইটো নেকি তুমি এইটো নেকি তুমি নিজকে হেৰি কৰা ডিছক্ল'জ কৰা বুলিতো কোৱাৰ প্ৰসংগটো নাহে গতিকে আমি ভাবিছো যে আমাৰ কথাটো উৎসাহ পাই আহিছে কিন্তু তথাপিও তাৰমানে সেই হেৰিটো ভাঙিব পৰা নাই সেই যিটো আড়ষ্টতাটো ভাঙি উঠিব পৰা নাই সেল্ফ লোথিং বুলি যিটো কোৱা যায় সেইটো তাহাঁতৰ সেইটো ভাঙি দিয়াটো বৰ টান হয় আৰু এতিয়া সোসাইটিত আমি দুখ দিওঁ কিন্তু আমি নিজেই ধৰক এটা ইনষ্টিটিউচনত আছো এখন কলেজত আছো 1000ৰ ওপৰত ল'ৰা ছোৱালী পাওঁ আমি নিজে এখন সোসাইটি নহয় জানো সৰু হলেও সেই সোসাইটিতে আমি ধৰক বৰ এটা ইফেক্টিভলি কৰিবলৈ অলপ টান হৈছে কাৰণ আগুৱাই নাহে নহয় জানো এই ল'ৰা মানে মই কলো তুমি যদি ছোৱালী ড্ৰেছতেই আহিব খোজা মই হেৰি কৰিম তোমাক মানে যিমান পাৰি স্বাধীনতাটো দিম কলেজতো তুমি যদি থাৰ্ড জেন্ডাৰ টিক মাৰিব খোজা মই সেইটোৰো হেৰি কৰি দিম তেনেকে মই ব্যক্তিগতভাৱে চেষ্টা কৰিছো ধৰক এটাইটো নহয় সেই ল'ৰাটোৱে আৰু ভূতক নহয় জানো তেনেকুৱা এতিয়া সমস্যাটো হ'ল সেইখিনি কেনেকে আমি কৰিব পাৰো সোসাইটিক দুখ নিদিয়াকে কাৰণ সোসাইটিটোৱেটো হেৰি কৰিবই এতিয়া আমি সৰু বিলাকত একোজন মানুহ ধৰক আপোনাৰ কলেজত আপুনি ওলাই আহিছে মোৰ কলেজত মই ওলাই আহিছো সবেই জানে যে এজন মানুহে LGBT ৰাইটছৰ কাম কৰে এতিয়া তেনেকে যদি ওলাই আহি আমি কেনেকে নিব পাৰো এতিয়া আপুনিতো এটা ৰেকৰ্ড কৰিলে ন মিডিয়াৰ থ্ৰুৰে এটা পায়োনিয়াৰ হ'ল তথাপিও আপুনি সাকসেস হোৱা নাই নহয় জানো আৰু সেইটোৱে দুখ লাগে ইমান সফলতা দাবী নকৰো মানে ইমানখিনিলৈকে হ'ল সেইটো এটা বিষয়ত পৰিণত হ'ল ৰাজহুৱা চৰ্চাৰ বিষয় হ'ল এটা জনমত কলেজৰ ভিতৰ বাহিৰে গঠন হ'ল সিমানখিনিলৈকে কিন্তু সম্পূৰ্ণ সফলতাটো দাবী কৰিব নোৱাৰো হয় হয় খুব স্লো হয় ন সেইটো কেতিয়াবা দুখ লাগে মোৰ নিজৰ দুখ লাগে এই ল'ৰাটোকে মই ড্ৰপ আউট হৈ গ'ল কৰিব পৰা নাই মই আৰু কেনেকুৱা হয় মই মিলিন্দ দত্তৰ নাম্বাৰ পৰ্যন্ত দিলো কাশ্মীৰৰ নাম্বাৰ দিলো যে তেওঁলোকে তোমাক সহায় কৰিব এনেকুৱা হেৰিত সি নিজে কথা নাপাতে বা ফোন কৰিলেও ৰিচিভ নকৰে তেনেকুৱা এতিয়া সেইটো হেৰি হয় সেইবিলাক আমি অলপ ভাবিব লাগিব think about it how to do it immediately whatever context we exist in and whatever context we are available we have the availability anyway thank you Dr. Sharma sir আপোনাকো ধন্যবাদ জনালো ডক্টৰ শৰ্মা বহুত মই নিজে I'm really inspired from your lecture and for your initiative মই আচলতে সঁচা কথা ক'ব গ'লে মই কলেজৰ ইমান ব্যস্ততা নাছিলো এই 10 মিনিট আগতে আহি পাইছো মই 1 মিনিটটো ভাবিবৰো সময় নাপালো কিনো কম আজি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে স্পন্টেনিয়াছলি যিটো মনত আহিছে এইখিনি আৰু একেবাৰে আনপ্ৰিপেয়াৰ্ড ইম্প্ৰম্পটু কৈছো মানে পৰা কৈ আছে নহয় জানো একেবাৰে মনৰ পৰা কৈছো হয় thank you I am in another team so I am always open to go to your college for the awareness create awareness invite us thank you Dr. Sharma sir thank you for being here আপোনাক বহুত ধন্যবাদ ইয়ালে আহাৰ কাৰণে এনাজৰিত আহাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ আৰু কাৰবাৰ কাশ্মীৰা ৰিয়া মিতালী আনিশৰ তোমালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে নেকি you can out
unmute yourself and ask the question yourself. Kashmir, I'm sure that you have some question for Dr. Sharma. Okay. Since Karupara, Kashmir, do you have any question? Okay. এতিয়া আপুনি যেনেকে কৈছে third third gender sorry, I should not use the word third gender, sorry. The history of transgender in Assam মই পোৱা নাই সেইখিনি একো কোনোবাই জানে নেকি ষ্টাডি কৰিছে অসমত বিকজ কোনোবাই মোক মেনশ্যন কৰিছে কি আহোমৰ দিনত কিবা আছিলে বোলে which is equivalent to Hijra. আপোনালোকৰ কোনোবাই PhD কৰিছে বা ৰিচাৰ্চ কৰিছে নেকি বা do you have anything who have না মই এতিয়ালৈকে গম নাই পোৱা মোক যদি আপুনি অকনমান ৰেফাৰেন্স দিয়ে মই চাব পাৰিম তাৰমানে ধৰক এনেইটো মহাভাৰতৰ কথাবিলাক আপোনালোকে অৱগত হয় শিখ মন্দিৰৰ কথা বৃহন নলাৰ কথা এইবিলাক অৱগত হয় অসমত মই এতিয়ালৈকে মোৰ মনত পৰাত মই নাই পোৱা কিন্তু মই ভাবো যে যদি কিবা ৰেফাৰেন্স অকনমানো পাই যাও আমি উলিয়াবলৈ সহজ হ'ব উলিয়াব পাৰিম তাৰমানে বেলেগ ফিল্ডত কাম কৰা হিষ্ট্ৰী ফিল্ডত কাম কৰা সোশিয়োলজি এন্থ্ৰোপলজি বেলেগ ফিল্ডত কাম কৰা আমাৰ এটা টিম আছে ৰিসাৰ্চ টিম জাতীয় ভৱনৰ 100 জন মান মানুহ বিভিন্ন ফিল্ডৰ আমাৰ লগত জড়িত অকনমান ক্লুটো পালে তেওঁলোকক ক'ব পাৰিম যে আপোনালোকে বিচাৰি দিয়ক আৰু আমি নিজেও লাগিব পাৰিম নিজেও বিচাৰিব পাৰিম গতিকে সেইখিনি বিচাৰি উলিয়াব পৰা যাব যেন মোৰ লাগে তাৰ মই এইটো ভাবিব লাগিব কোনে কৈছিলে কোনবা এখন some event I went তাতে তেওঁলোকে মেনশ্যন কৰিছিলে কি one of the speaker only I think she works in Royal Grove কাম কৰে তেখেতে মেনশ্যন কৰিছিলে something in Ahom kingdomৰ হেৰিত আছিলে বুলি কাৰণ মই জনাত the whole Hijra culture is not locally from Assam and it has come in last 7-8 years. It is influenced by either South or North. Ahmad Nasile. Kintu LGBTQ exists everywhere. By default we 10% or so. That's what people say. So agote jinbor manhu নিজকে জেন্ডাৰ নিউট্ৰেল বুলি কৈছিলে বা ট্ৰান্স উমেন তেখেতসকলে কি লাইফ I myself wonder কি লাইফ আছিলে ইয়াতে আমি যেনেকে নেটিভ ইণ্ডিয়ান বিলাকে they call themselves to be কি বুলি কয় two spirit বুলি কয় তেখেতসকলে queer people and it is and they look at respect পায় as a two-spirit people. So, তেনেকে আমাৰ কি আছিলে but the tribe বিলাকৰ local tribe the Boro and local indigenous people কি আছিলে that it will be very good to know I guess একেবাৰে মই আপুনি কৈছে যেহেতু মই খুব বেছি এই বিষয়ে মন দিয়া নাছিলো আপুনি আজি কৈছে যেহেতু মোৰো মনত খেলাইছে যেহেতু এটা মোৰ নিজৰো কৰিবলগীয়া ৰিচাৰ্চৰ বা অনুসন্ধানৰ বিষয় হ'ব লগা আছিলে অৱশ্যে মই কিবা তথ্য পালে মোৰ মনত থাকিলে এতিয়ালৈকে নাই পোৱা কিন্তু মই এনেই এটা কেছ হিচাপে যে ক'লো যে এগৰাকী মোৰ বন্ধু এজনৰ বিয়াৰ পিছত এনেকুৱা হ'ল মহিলাগৰাকী কিন্তু যেনেকে ক'লো তেনেকে ধৰি লওক মই বেলেগ এটা কথা ইয়াৰ লগত সম্পৰ্ক নাই মই এটা উল্লেখ কৰি থম এইটো আপোনালোকে গম পায় মোগল হাৰেম বিলাকত তেওঁলোকৰ কিছুমান স্লেভক ফৰ্চিভলি কেষ্ট্ৰেট কৰা হৈছিলে যে মোগল হাৰেম বিলাকত মোগল বাদশাহসকলৰ বহুত যিহেতু পত্নী আছিলে গতিকে তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে যে সেই পত্নী বিলাকক আন কোনোবা পুৰুষে মানে হেৰি কৰিব আন কোনোবা পুৰুষৰ সান্নিধ্যলৈ আহিব গতিকে যিবিলাক ৰখীয়া আছিলে হাৰেম বিলাকৰ সেই ৰখীয়া বিলাক সবকে বলপূৰ্বক তেওঁলোকক লিংগত ছেট কৰা হৈছিলে তো এনেকুৱা এটা ঘটনা এনেকুৱা এটা হেৰি আছিলে আৰু এটা কথা যদিও এটো ট্ৰান্সজেন্ডাৰৰ লগত পোনপটীয়াকৈ সম্পৰ্কিত নহয় ৰিলিজিয়াছ ৰেফাৰেন্স এটা মই আপোনাক ক'ব পাৰো মই 2 বছৰমান আগতে কলিকতাৰ এটা লাইব্ৰেৰীত পুৰণা কিবা চাই আছিলো জাৰ্নেল বেপ্টিষ্ট মিছনাৰী বিলাকে উলিওৱা সমাচাৰ চন্দ্ৰিকা আৰু সমাচাৰ দৰ্পণ নামৰ
দুখন মিছনাৰী পত্ৰিকা বেংগলৰ পৰা ওলাইছিলে তাতে গুৱাহাটীৰ এটা কেছ পাইছিলো মোৰ ওচৰত আছে এইটো মই দিবও পাৰিম মই ক'ব খুজিছো যে ৰিলিজিয়াছলি ফৰ্চিবলি মানে এই যে আপোনাৰ কেষ্ট্ৰেশ্যন বুলিয়ে ক'ব পাৰো আমি লিংগত ছেদন কৰি পেলাই কি কৰা হয় এজন ল'ৰা কামাখ্যা পাহাৰৰ এজন ব্ৰাহ্মণ সন্তান তেওঁৰ নামটোও আছে মোৰ তাতে মানে এইটো ধৰি লওক 1800 সামথিঙৰ কথা 1830ৰ তেওঁ এজনী কৈৱৰ্ত ছোৱালীৰ প্ৰেমত পৰিল কৈৱৰ্ত ছোৱালী এজনীৰ লগত তেওঁৰ সম্পৰ্ক হোৱাৰ পিছত মাক দেউতাকে খুব গালি চালি পাৰিলে চাগে পুৰোহিতৰ ঘৰৰ ল'ৰা গালি চালি পৰাৰ পিছত তেওঁ মানে আত্মলিংগত ছেদন কৰিলে নিজৰ লিংগ কাটি পেলালে কাটি পেলাৰ পিছত তেওঁ সাংঘাতিক অৱস্থা মৰিবলৈ লৈছিলে কোনোবা ব্ৰিটিছ ডক্টৰে কোনোমতে তেওঁৰ জীৱনটো বচালে তো এইখিনিলৈকে মই খুব আচৰিত হলো কিন্তু পিছত মই গম পালো পঢ়ি পালো যে তোৰ ৰিপুঞ্জয় স্মৃতি বুলি এখন হিন্দু মানে কোড অফ কণ্ডাক্ট তাত এইটো লিখা আছে যে বেলেগ কাষ্টৰ লগত যদি বিয়া হয় তেতিয়াহ'লে বেলেগ কাষ্টৰ যদি প্ৰেমত পৰে বিশেষকৈ লোৱাৰ কাষ্ট তেওঁলোকৰ ভাষাত দেই মোৰ ভাষাত নহয় চকল লোৱাৰ কাষ্টৰ ছোৱালীৰ লগত যদি প্ৰেম হয় তেতিয়াহ'লে ল'ৰাজনে আত্মলিংগত ছেদ কৰিব লাগে তো এই যে কথাটো মই ভাবো যে আমাৰ ৰিলিজিয়াছ কোড অফ কণ্ডাক্টটো আমাৰ ছ'চাইটিটো তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাকেতবোৰ ঘটিছিলে কেনেকে তাৰ পৰা ছ'চাইটিয়ে কি ভূমিকা লৈছিলে ল'ৰাজন হয়তো মৃত্যুৱে ঘটিছিলে এই ঘটনাৰ পিছত কিন্তু তেনেকুৱা ছেক্সুৱেলিটি ৰিলেটেড আৰু বহুত কথা আৰু এই যে হোমোছেক্সুৱেলিটি বিশেষকে হোমোছেক্সুৱেলিটি সম্পৰ্কত মই শুনা কথা যে এইবিলাক প্ৰায়চিত্ৰ কৰোৱা হয় মানে সমাজে প্ৰায়চিত্ৰ কৰে আৰু এঘৰীয়া কৰা হয় ছ'চিয়েলি বয়কট কৰা হয় ছ'চিয়েল এটা পেনান্সৰ মাজেদি যাব লাগে এইবিলাক কিন্তু আমি সৰু থকাৰ পৰা শুনিছিলো অকণ চিক্ৰেটিভলি কথাবিলাক কোৱা হয় হাছকে কোৱা হয় কিন্তু গাঁৱত যদি এনেকুৱা ধৰা পৰে তেতিয়াহ'লে সমাজে নি গোটেই পৰিয়ালকেইটাকেই মানে এঘৰীয়া কৰিব তাৰ ওপৰত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা ল'ব গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত আণ্ডাৰ কাৰেণ্টছ আছিলে এতিয়াও নিশ্চয় আছে কিন্তু মই ভাবো যে ৰিচাৰ্চৰ প্ৰয়োজন খুব আছে আৰু মই মোৰ ফালৰ পৰা ইমানকণে ক'ব পাৰো যে আজি মই এইখিনি যিখিনি কথা ক'লো আপোনালোকে হয়তো ৰেকৰ্ড কৰিছে আপোনালোকে হয়তো ক'ৰবাত দিব কিন্তু ময়ো মোৰ মনত যিখিনি প্ৰশ্ন আপোনালোকে উত্থাপন কৰিলে বা মই নিজে ক'লো মই ভাবো মই নিজেও ছ'চিয়েল মিডিয়াত মই লিখিলে ৰেছপন্স পাম আৰু জানিব পাৰিম আৰু যিহেতু আমাৰ প্ৰায় 100জনৰ এটা ৰিচাৰ্চ টিম আছে বেলেগ বেলেগ ফিল্ডৰ তেওঁলোককো এই কথাখিনি জনাব পাৰিলে তেওঁলোকেও নিজৰ ফিল্ডৰ পৰা ফিডবেক দিব পাৰিব ভিগৰাছ ছ'চিয়েল ৰিচাৰ্চ এটা ভেৰি ভিগৰাছ এটা আমি ইনিচিয়েট কৰিব পাৰিম বুলি মই আশা কৰোঁ That will be great. এইটো ভাল হ'ব great আৰু মই আৰু মিন টাইম কাশ্মীৰা আকৌ বা সুধিছো কাশ্মীৰা ৰিয়া মিতালী আনিশোৰ do you have any question please bring it up আমাৰ বেছি সময় নাই আৰু মই আৰু এটা কোৱেশ্চন আপোনাক সুধিব কৈছো মিন টাইম কি what do you think about our movie জোনাকী পৰুৱা কি ক'লে আপুনি জোনাকী পৰুৱা চিনেমাখন চালে নেকি নাই sorry Fireflies this is our movie that's our movie that's the first movie in Assam on transgender so we definitely মই এটা প্ৰমিস কৰো তেতিয়াহ'লে এই আমাৰ মাজত একদিন মানে কলেজ বন্ধ থাকিব up to 17th বন্ধ থাকিব মই প্ৰমিস কৰিছো যে আপোনাৰ 17th পিছত আমি পাব্লিক এটা শ্ব' কৰিম মানে কলেজত সেইটো কৰিব পাৰিম নহয় জানো এতিয়া কৰিব নোৱাৰে because we have to it's private we have to get the money back right so this is not এতিয়ালৈকে হোৱা নাই so once we যেতিয়ালৈকে আমি চিনেমাখন আমি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰো বা we cannot do public কিন্তু I would like you to look and I would like to promote because then only we can continue doing other movie so আমি যেহেতু আমি অসমৰ পৰা কৰিছো vernacular আমাৰ local media আমাৰ এইবোৰ movie it's very difficult to get back the investment so we're struggling with that but we need help from you and everybody else provided they see the movie and put a good মই কেনেকৈ চাব পাৰো মোক জনাব ডেফিনেটলি মই খুব ভাল পাম চাবলৈ আৰু এইকিনৰ ভিতৰতে চাই মোৰ ৰেছপন্সো জনাম আৰু মই পাব্লিকলি প্ৰচাৰো কৰিম নিশ্চয় মুভি চেইনত আছে মুভি চেইনত যদি আপুনি জোনাকী পৰুৱা চাই পাব মই লিংকটো পঠিয়াই দিম লিংকটো পঠিয়ালে বৰ ভাল পাম হয় আৰু my last more question আছে কি আপুনি you have involved two questions one is say something about what books and article are you writing anything about
LGBTQ also. And the second is apunar involvement about Dalit movement. Those are the two things, which is not related to our LGBT stuff, but since it is mentioned in your flyer, would like to know. নাই প্ৰথম কথা হৈছে LGBTQ লৈ মই ফুল লেংথ একো লিখা নাই লিখা কিন্তু Hi. আপুনি জানি খুব ভাল পাব যে আমি যে আমাৰ কলেজ বিলাকত নাকহে ভিজিট কৰে নহয় আজিকালি নেশনেল এক্ৰেডিটেশ্যন এটা কাউন্সিলে যে ভিজিট কৰে Hi. তাৰ আমি ৰিপৰ্ট লিখিব লাগে এনুৱেল কোৱালিটি এছুৰেন্স ৰিপৰ্ট দিব লাগে আৰু 5 বছৰ মূৰে মূৰে তেওঁলোকে ভিজিট কৰে তাত আমি সদায় আমি কৰা পজিটিভ কাম হিচাপে আমি সদায় এটো আমি মানে লিখিছো যে আমি এই ট্ৰান্সজেন্ডাৰ বুলি কক বা জেন্ডাৰ নিউট্ৰেল বুলি কক তেওঁলোকক আমাৰ কলেজত এডমিশন দিয়াটো আমি সদায় আমাৰ আটাইতকৈ পজিটিভ কাম বিলাক বুলি আমি ক্লেইম কৰিছো কাৰণ আমি ভাবো যে এটা হিউম্যান এটা ইস্যু আৰু ঠিক তেনেকে এই যে এনুৱেল ৰিপৰ্ট যিমান বিলাক আমি পঠিয়াব লাগে প্ৰত্যেকটোতে কিন্তু আমি একদম ৰিপিটেডলি এই ইস্যুটো আমি একেবাৰে এই বিষয়টো একদম এৰি দিয়া নাই যোৱা 5 বছৰ মই প্ৰিন্সিপালৰ 5 বছৰ হ'ল 5 বছৰতে এই বস্তুটো মানে মই এইটো অৰ্থত কৈছো যে ইট গোজ টু ইউজিসি that report of our college it goes to UGC it goes to the supreme authority of college regulating authority তাত কিন্তু তেওঁলোকে এপ্ৰিচিয়েট কৰিছে আমাৰ এটো আৰু এতিয়া এই কামিং মানে ফেব্ৰুৱাৰী বা মাৰ্চত তেওঁলোকে ভিজিট কৰিব আজিও আমি এনুৱেল কোৱালিটি এছুৰেন্স ৰিপৰ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলো মানে লাষ্ট 2020 তাতো আমি এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট আমাৰ কলেজৰ হেৰি বুলি এটা দিশ বুলি আমি দেখুৱাইছো গতে সেই অৰ্থত লিখিছো মই সেই ৰিপৰ্ট বিলাক লিখিছো তাত এটো আছে আৰু যেটো আপুনি দলিতৰ কথা ক'লে অকল দলিত নহয় মই যে আগতে ক'লো যে অল মাইনৰিটিজ could be sexual minorities could be religious minorities could be ethnic minorities taken together they form the majority they form the not only absolute majority they are the majority they are everything গতিকে এই সকলোৰে যে বেলেগ বেলেগ প্ৰবলেম বিলাক আছে পাৰজিকিউটেড মানুহ বিলাকৰ সেইবিলাক লৈ মই কাম কৰো বা মোৰ বন্ধু বিলাকে কাম কৰে গতিকে সেই বিষয়ত আমাৰ বহুত কিতাপ পত্ৰ আছে আৰু তাৰে এখন এই দলিত চৰিত বুলি কিতাপৰ কথা হয়তো উল্লেখ কৰিছে কিন্তু অকল দলিতৰ বিষয়ে নহয় আৰু অন্য সকলো মাইনৰিটিজৰ বিষয়েও আৰু কামকাজ আমি কৰি আছো Okay. হয় হয় ভাল লাগিলে আজি মানে নিউ ইয়াৰ ইভৰ দিনাখন আপোনাৰ প্ৰায় ইমানখিনি সময় পালো আই এম শিওৰ ডেট আপোনাৰ বিজি ইভিনিং আছে তাতে আপুনি ইমান সময় আমাক দিলে আৰু আপুনি এলজিবিটি কথা ক'লে আপোনাৰ বিষয়ে ক'লে বৰ ভাল লাগিলে মোৰ যিখিনি কোৱেশ্চন আছিলে মই সেইখিনি সুধিলো আৰু আপোনাৰ স্পেচিফিক কিবা ডিড উই মিছ সামথিং দ্যাট ইউ উড লাইক টু শ্বেয়াৰ আৰু কিবা আছিলে নেকি যোনটো আমি কভাৰ কৰা নাই নাই মোৰ মানে এটোৱে আছে যে আপোনালোকৰ এই মুভমেন্টৰ লগত হয় মানে হিউম্যানিটিৰ এটা মোস্ট মানে কালাৰফুল মুভমেন্ট হয় এই মুভমেন্টৰ লগত মই পাৰ্ট হ'ব পালে মই খুব আনন্দিত হ'ম মই ভাবো যে উইদাউট ইট মাই মিশন অর আওয়ার মিশন উড বি ইনকমপ্লিট আমি কৰিম আমাৰ এইটোৱে গোল হৈছে যে আমি বিভিন্ন এৰিয়াত আমাৰ লোকেল হিৰো যোনে যোনে ভাল কাম কৰি আছে মে ইট বি যোৰহাট মে ইট বি ইন ঢকুৱাখানা টু ধুবুৰী আমি জানিব খোজো কোনে কোনে ভাল কাম কৰি আছে আমাৰ লগত কাম কৰক আমাৰ লগত ইন্টাৰ্নশ্বিপ কৰক উই লাভ টু হেভ ইউৰ ষ্টুডেণ্ট work with us also please আমাক ইন্টাৰ্ন দিয়ক ভাল ভাল ষ্টুডেণ্ট who wants to know who wants to do things for Assam we are looking for interns কিন্তু আমাৰ 3 month commitment থাকিব লাগিব আৰু যোনে নোৱাৰো নহব হেবোৰ word যাতে use নকৰে who thinks that they want to make a change we are looking for such intern so আপোনালোকে যদি আমাক দিব পাৰে that would be great আৰু এইটো ক'ব খুজিছো যে আমি আহিম আপুনি ইনভাইট কৰিছে we like to come to your place আৰু এইটো একেলগে কৰিম আমাৰ মুভমেন্টটো and we also want to through Enajori we would like to talk about all the taboo subject may it be LGBTQ may it be transgender may it be incest we also wanted to cover incest because recently we have heard so many stories about incest so we want to have those discussions no more keeping quiet no more saying that it don't happen কাৰণ এটো হয় আমাৰ মাজতে হৈ আছে আমি ক'ব লাগে এতিয়া আমি কম আমি এনেকা এটা প্ল্যাটফর্ম দিন যাতে আগৰ মানুহে জানে যে হৈ আছে that is not their fault কোনো মনে মনে থাকিব নালাগে তো হেতু আমাৰ বিশ্বাস হেতু আমি কৰিব খুজিছো আৰু
যেহেতু আৰু কোনেও কোৱেশ্চন একো নুসুধিলে, কাশ্মীৰা ইজ আনমিউটিং হাৰছেল্ফ। কাশ্মীৰা, তোমাৰো কিবা কোৱেশ্চন আছে নেকি? কিবা সুধিব খুজিছা নেকি? তাৰ চাগে আমাৰ সেইটো এটা খুব প্ৰব্লেম হৈ থাকে, কাৰণ আমাৰ নেটৱৰ্কটো গুৱাহাটীত অসমত ইমান বেয়া, শুনা নাপাওঁ। চ' ইয়াতে সামৰণি মাৰিছো। Hello. হয়, কওক। I have a question. Hi. If there is a difference, there will be clash. So nowadays, what is the way forward to give LGBTQ people their rights? What is the best way forward now? আমি সেটোৱে আলোচনা কৰিলো, সেটো ধৰক বেষ্ট ৱে কোনটো হ'ব নাজানো, কিন্তু মই ভাবো যে আমি to create the awareness, we have to go below meaning to the grassroots level. আমি নিউ জেনাৰেশ্যন যিবিলাক আছে, ল'ৰা ছোৱালী বা যিসকল আছে, সকলোৰে মাজলৈ বিষয়টো লৈ গৈ আৰু এটা পাব্লিক অপেন প্লেটফৰ্ম এটা ক্ৰিয়েট কৰি, no secrecy, no privacy, in the sense that no hush affair, লুকাই ৰাখা under the closet, তাৰ সলনি মুকলিলে এই কথাবিলাক লৈ অনাটো প্ৰথম প্ৰয়োজন। এই বিষয়বিলাক চৰ্চালে আহক। আৰু মই ভাবো যে 120-30 কোটি মানুহৰ, মই ভাবো যে 120-30 কোটি কাহিনী আছে। 120-30 কোটি মানুহৰ 120-30 কোটি সেক্সুৱেলিটিৰ কাহিনী আছে, বা তাতকে দুগুণ তিনিগুণ আছে। একেজন মানুহৰ কেইবাটা সেক্সুৱেলিটিৰ কাহিনী থাকিব পাৰে। তো গতিকে এই গোটেই কথাবিলাক আমি এটা পুৰণা ধৰণৰ তথাকথিত সুস্থি বায়ুগ্ৰস্ততা, তথাকথিত স্পিৰিচুৱেল পিউৰিটান এটা মানসিকতাৰ আমি দমাই ৰাখি দিছিলো। কিন্তু এতিয়া নাও ইজ টাইম টু অপেন আপ। এতিয়া কথা হৈছে মানুহে মুখ খুলিব লাগিব, মন খুলিব লাগিব, আৰু তেওঁলোকৰ ইমান দিনে অৱদমিত সকলো কামনা বাসনা সকলো মুকলিকে ব্যক্ত কৰিব পাৰিব লাগিব। আৰু অৱদমন নহয়, আৰু দমনৰ অৱসান ঘটিব লাগে। সেইকাৰণে আহিব লগা দিনত সিমানখিনি মুকলিকে কোৱাৰ পৰিৱেশ এটা তৈয়াৰ কৰাৰ আমাৰ দায়িত্বটো আমি পালন কৰো বলক একেলগে। স্যাৰ ডক্টৰ শৰ্মা স্যাৰ, এজন পাৰ্টিচিপেণ্টে প্ৰশ্ন এটা সুধিছে, আচলতে মোলে সুধিছে, কিন্তু আপোনাক কোৱাই ভাল হ'ব। তেওঁ সুধিছে যে তেওঁ নিজে এজন হোমোসেক্সুৱেল হয়, কিন্তু তেওঁক ঘৰৰ মানুহে পাগল বুলি আখ্যা দিছে, আৰু যিটো ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনে তেওঁক ৰাইট দিছে, অধিকাৰ দিছে, সেইটো তেওঁক সাব্যস্ত কৰিব দিয়া নাই। আমি তেওঁক কেনেকে হেল্প কৰা যায়? One of the participants is asking that he came out as a homosexual person to the family, but the family has termed him as a mad person, and they are not allowing him to assert his rights, which is given by the Indian constitution to him. So how can we help him? মানে তেখেতৰ বাকি তথ্যখিনিতো মই নাজানো, মই মাত্ৰ দুটা তিনিটা কথা ক'ব খোজো যে তেওঁ প্ৰাপ্তবয়স্কটো হয়ে নিশ্চিতভাৱে। গতিকে তেওঁ ঘৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল কি কাৰণে? এটা নিৰ্ভৰশীলতাৰ কাৰণ থাকে যে মাক দেউতাকৰ পৰা পইচা পাতি লাগিব, পঢ়া শুনা কৰিবলৈ, বা অকলে থাকিব পৰা হৈ উঠা নাই। তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ঘৰৰ ওপৰত পুৰা ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ যাব লাগে। ঘৰৰ মানুহে গালিগালাজ পাৰিলে, অত্যাচাৰ কৰিলে, মাৰপিট কৰিলে সহ্য কৰি থাকিব লাগে। গতিকে মই ভাবো যে আমাৰ উচিত যে তেওঁক ইকনমিকেলি এনাবল কৰি তোলা, যে তেওঁ এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লাইফ তেওঁ যাতে লিড কৰিব পাৰে। হি কেন কাম আউট টু এনি টাউন এণ্ড লিভ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি। ঘৰৰ এই ঘৰবিলাকো কিন্তু দমনৰ এটা ক্ষেত্ৰ হয়। নট নেচেচাৰী যে ঘৰ আৰু মাক দেউতাক মানে যে অকল বিনাইন কিবা এটা, নট নেচেচাৰী। কেতিয়াবা এটা দমনৰ, এভৰি ফেমিলি or most of the families are institutions of suppression as well. সেইকাৰণে আমিতো সব স্বাধীনতা আমিনো কেনেকে এনচিঅৰ কৰিম, কিন্তু ইকনমিক ইণ্ডিপেণ্ডেন্সটোৱে, ইকনমিক অটনমিটোৱে তেওঁক অলপ স্বাধীনতা দিব অকলশৰে থাকি, বা ঘৰৰ পৰিৱেশৰ পৰা। এক নম্বৰ এটা। দ্বিতীয়তে মই ভাবো যে বাকি যিসকল আছে, not only him but others in Enazori should also approach his family. তেওঁলোকেও কেইবাজনো যদি যায়, খেদিটো পঠিয়াব নোৱাৰে। ফোন কৰিলে ফোনটোতো আৰু সদায় কাটি দিব নোৱাৰে। চিঠি এখন লিখিলে চিঠিখনটো আৰু নপঢ়াকে থৈ দিব নোৱাৰে। তাত আমি জেন্টলি মানে মাক দেউতাক সকলকো অনবৰ দুখ দিব নোৱাৰি। তেওঁলোকো প্ৰাচীন চিন্তাৰ দ্বাৰা ইমান তেওঁলোক বান্ধ খাই আছে, তেওঁলোক বেয়া মানুহ নহবও পাৰে, কিন্তু ওচৰ চুবুৰীয়াৰ ভয়ত পুৰণা চিন্তাৰে আচ্ছন্ন মানুহে তেনেকুৱা বিহেভ কৰিবই পাৰে। গতিকে আমিও এটা পেচেণ্টলি এনাজৰীৰ ফালৰ পৰা বা আন গোটৰ পৰা তেওঁলোকক অকণমান পাৰ্চু কৰি থাকিবও লাগে। আৰু ল'ৰাজনেও অলপ নিজাকে মূৰ দাঙি উঠক,
তেতিয়াহ'লে কোনোবা এটা মুহূৰ্তত হয়তো এই বিৰোধিতা তীব্ৰতাটো হয়তো অলপ প্ৰশমন হ'ব এনেকে ভাবো মই ঠিকেই বিজিত তোমাক মই তাকেই কৈছো ছাৰে যিটো কৈছে একজেক্টলি মই মোৰ ৱেবিনাৰটো কৈছো যে তুমি যদি বুজিছা চাবা যে ইকনমিকেলি যেতিয়া আমি আৰ্থিকভাৱে যেতিয়া স্বাৱলম্বী হ'ব নোৱাৰো তেতিয়া ঘৰে এট্ৰচিটি কৰিবই বেছিভাগ ঘৰতেই সেইটো আৰম্ভ হয় এট্ৰচিটিটো কাৰণ তেওঁলোক এৱেৰ নহয় তোমাৰ যিটো সত্যটোৰ প্ৰতি এতিয়া ঘৰক এৱেৰ কৰি থাকালে তোমাৰ সময়বিলাক গুচি যাব তেওঁলোকে এৱেৰ নহলেও তুমি নিজে এৱেৰ হ'ব লাগিব তুমি ফাইনেন্সিয়েলি আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ'ব লাগিব আৰু হোৱাৰ কাৰণে তুমি দান প্ৰাণ দিয়া কেতিয়াও ডিপ্ৰেছনলৈ নানিবা আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিবা এনাজুৰিত তুমি কণ্টেক্ট কৰিবা মোৰ ফেচবুকত যাবা মোৰ ৱেবিনাৰখন চালে তাত ফেচবুকৰ আইডিটো দিয়া হৈছে তাত মোক যোগাযোগ কৰা কিবা দৰকাৰ হলে আমি তোমাৰ ঘৰত সহায় কৰিম যদি কিবা বেছিলৈ গৈছে যদি ক্ৰাইম লেভেললৈ গৈছে তেওঁলোকৰ এট্ৰচিটি আমি তোমাক সহায় কৰিম আৰু তুমি যিমান পাৰি নিজে আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বন হৈ ওলাই আহিবলৈ চেষ্টা কৰা যেনেকে মই ওলাই আহিছো বা বিভিন্ন মানুহ ওলাই আহিছে থেংক ইউ Okay, Dr. Sharma, there's one more question from Kashmir. Kashmir কৈ আছিলে কিন্তু তাই মাইকটো আমি শুনা নাই so তেওঁ এটা question আছে is there any separate washroom for trans men or trans women in your institution? আপুনি already one step কৰিছে so it will be great that আপুনি আপোনাৰ কলেজে start কৰক though you may not have somebody identified কিন্তু either আৰু মই আপোনাৰ যদি থাকে first of all you let me know I assume that you don't have আছে নেকি আপোনাৰ separate bathroom নাই মানে মই কলো যে এডমিশনটো মানে তেওঁলোকে লোৱাটো আমি গমেই নাপালো নহয় কেজন মানে লৈছে বুলি শুনিছো যে গতিকে এইটো কথা মই আপোনালোকৰ পৰামৰ্শটো ডেফিনেটলি গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ম আৰু সেই যিবোৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ৱাশৰুম এটাৰ কাৰণে অন্তত পক্ষে সেইখিনি কৰিবলৈ ভাল পাম কৰিব পৰা যাব হয় কৰিব পৰা যাব সেইটো আমাৰ ৰিসোৰ্সৰ ভিতৰত হয় কাৰণ আপুনি যেনেকৈ ক'লে হয় আপুনি যেনেকৈ ক'লে মই যেতিয়া যাব লাগে ফৰ এক্সাম্পল মইতো একদম টি-শাৰ্ট পিন্ধি নাযাওঁ দেখছে আই এম এ ট্ৰান্স মেন মই নাযাওঁ মই এনেকেই যাম যেনে হয় নে নহয় তো আৰু মই যদি দেখিলো হয় যে আপোনালোকৰ বাথৰুমত জেন্ডাৰ নিউট্ৰেল বাথৰুম আছে or নহলে bathroom is bathroom just write toilet it should not say male female or you know just say toilet right western quoted এইটোৱে কৰে আজিকালি just say toilet it doesn't say এইবোৰ সব all genders are welcome আৰু তাই also খুলিছে that if a person or colleague come out with sari by though biologically male before transitioning how will they take the issue how will they take the issue I am assuming আপোনাৰ কলেজত কোনবা এজনে যদি শাড়ী পিনি আহে though he is biologically male before transition happen তেনেহলে how do you handle it because আজিকালি হৈছে you will see আজিকালি you will see people beard and wearing sari right how do you take how do you handle this এটো মানে এনেকুৱাটো ঘটা নাই কিন্তু আমাৰ মোৰ তাতে ধৰি লওক মোৰ তাতে মানে মোৰ ৰুমতেই যিমান পুৰুষ আৰু মহিলা বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা যিয়ে নহওক প্ৰৱেশ কৰে দিনটোত বিভিন্ন ধৰণৰ পোছাক পিন্ধে মানে একেবাৰে মানে কেশ সজ্জাৰ পৰা ভৰিৰ পৰা মূৰলৈকে একদম মানে বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু যিবোৰ মই জীৱনত কোনোদিন দেখাও নাই কিন্তু মই নিজেও বা আমাৰ কলেজত কোনেও এইটো মই মানে এইটো নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰো যে ড্ৰেছ লৈ কোনো প্ৰশ্ন কোনেও কাকো নকৰিব যদি এইটো অতি অশালীন ধৰণৰ হয় অতি মানে সামাজিকভাৱে দৃষ্টিকটো হয় কিন্তু তাৰ বাহিৰে মেল অৰ ফিমেল কোনো জেন্ডাৰ ইছ্যু ড্ৰেছত যাতে উত্থাপিত নহয় ছোৱালীয়ে পিন্ধি আহিছে কিয় এনেকুৱা ছোৱালীয়ে পেণ্ট পিন্ধিব কিয় আৰু উল্টাটো ঘটা নাই যিটো তেখেতে কৈছে লৰাই শাৰী পিন্ধি আহিলে কি হ'ব একো নহয় তেওঁ আন এজনৰ দৰে আহিব পাৰিব আন এজনৰ দৰে একেখিনি কথা একেধৰণেই সমানে তেওঁৰ লগত পতা হ'ব কিন্তু কোনোবা এটা দুটা ছাত্ৰই কোনোবাই কিবা কমেন্ট কৰিব পাৰে সেইটো আমি যেতিয়ালৈকে নঘটে আমি হাইপথেটিকেলি আলোচনা কৰিব নোৱাৰো কিন্তু অফিচিয়েলি এইটো কোনো অসুবিধা নাই কোনো ধৰণৰ অসুবিধা alright thank you so আমি exact time 7:30 হৈছে এতিয়া so আমি এতে সামৰণি we really wanted to wish you and everybody else a happy new year বৰ ভাল লাগিলে আপোনাৰ লগত কথা পাতি মই মোৰ ফালৰ পৰা যোৰহাট কলেজৰ ফালৰ পৰাও আৰু মই জড়িত থকা জাতীয় ভৱনৰ ফালৰ পৰাও আপোনালোক সকলো শ্ৰোতা মণ্ডলী অল অডিয়েন্স মই মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ শলাগ ললো মোক ইমানখিনি কথা ক'বলৈ সুযোগ দিলে ইমান মৰমেৰে
আৰু মই আশা কৰিছো যে ইন দা কামিং ইয়াৰ 2021 আমি আৰু বহুত ক্লোজলি এছ'চিয়েট কৰিব পাৰিম, কোলাবৰেট কৰিব পাৰিম ফৰ এ হিউমেন future of all of us. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. আৰু hello. হয় কওক। Hello. হয় ক'ব খুজিছিলে কিবা কওক। নহয় মই ক'ব খুজিছিলো এইটো কেনেকে আজি কথাখিনি কেনেকে মানে মানুহে গম পাব বা আকৌ শুনিব লগা হলে এইটো বিয়পাই দিবলৈ হলে কেনেকে এইটো কৰিব পৰা যাব এই যে ৰেকৰ্ডিংটো হ'ল আমি ফেচবুকত দিম এণ্ড উইল গিভ ইউ দি লিংক। ভাল 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 আমি প্ৰচাৰ কৰি দিব পাৰিম যিমানবোৰ গোটত আছো য'তে আছো চবতে প্ৰচাৰ কৰি দিব পাৰিম। হয় হয় থেংক ইউ। থ্যাংক ইউ ভেৰি মাছ থ্যাংক ইউ গুড নাইট।